Is opened. Started. Ramakrishna Mission, Vizag. This one, Ramakrishna Mission Ashram Visakhapatnam. With Ganesh Chaturthi, that name I will change. ಇದೆ ಇದು ವಿವೇಕ ಚಿಂತನ. Viveka Chintana. Chintana today. Today is 4th. Okay. Yes. ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। So last time we discussed about sannyasa. The subject is Swami Vivekananda's first lecture in East. That means after coming from the West, the first time he gave lecture in Colombo. So before going to his lecture, we discussed just the word sannyas, why they given so much respect and so much regard to a monk, rather giving respect to a soldier or a politician or a millionaire. So I will read out first what they gave welcome address, that we read out. Introduction also we read. Now, on the evening of the 16th, the Swami gave a following public lecture in the Floral Hall. What little work has been done by me has not been from any inherent power that resides in me, but from the cheers, the goodwill, the blessings that have followed my path in the West from this, our very beloved, most sacred, dear motherland. So that time Sri Lanka was the motherland of India. It became separate. So when Britishers were there, it was one. Sri Lanka, Bangladesh, Pakistan, Afghanistan, Burma, Nepal, so all it is one land. So afterwards it became divided. That means we are more powerful than USSR.
But Britishers, they have divided all these things and went away. So he says motherland in Sri Lanka is telling. Some good has been done, no doubt, in the West, but especially to myself, for what before was the result of an emotional nature, perhaps, has gained the certainty of the conviction and attained the power and strength of demonstration. Formerly, I thought as every Hindu thinks, and as the whole. President has just pointed out to you that this is the Punya Bhumi, the land of karma. Today I stand here and say, with the conviction of truth, that it is so. If there is any land on this earth that can lay claim to be the blessed Punya Bhumi, to be the land to which all souls on this earth must come to account for karma, the land to which every soul that is wending its way Godward must come to attain its last home, the land where humanity has attained its highest towards gentleness, towards generosity, towards purity, towards calmness, above all, the land of introspection and of spirituality. It is India. See how many adjectives he is giving. That means how much he was loving India. Hence have started the founders of religions from the most ancient times, deluging the earth again and again with the pure and perennial waters of spiritual truth. And hence again must start the way which is going to spiritualize the material civilization of the world. Here is the life-giving water with which must be quenched the burning fire of materialism, which is burning the core of the hearts of millions in other lands. Believe me, my friends, this is going to be. See what he has given like talk. At present, what is going on in India, just imagine. And he says another one. Indian Kundalini has rised. Nobody can resist this rising India. So these are the things he was not only saying as a prophet. He is seeing directly what is going to happen. And he said, if you read, he said, China will conquer India, try to conquer India. Already 1962 war over, but India is there. And he already said USSR will collapse. Western country will rise, America will rise. And then China will become the superpower. He said from this side. After China, India will become the guru, spiritual guru in the world. So next it is going to come. I think on WhatsApp I sent, I think yesterday, on a video in Germany, Netherlands, America, Spain, what Ganapati puja is going on. You can't differentiate it is India or Spain, India is America. Just like Indians, more than Indians. In America means very disciplined. They will not make throwing flowers or colors and like that. But very decently, all they're dancing in the roads, on roads, and making a procession of Ganapati. In Spain, they took Ganapati in the church. Church people invited Ganapati. Indians, they're hating Ganapati. Some things are there, some religious. But outside it's not like that. Everybody is becoming universal. So that's what Swamiji wants. Universal, everyone can have an individual religion. They can progress in the spiritual life. Not that
You have to accept what others said, not that what senior said or book said. You have your own mentality, you have your own spiritual path. You should not compare your spiritual path with others. He may be Guru Maharaj, he may be Swamiji, he may be Holy Mother. Everyone have individual spirituality. But we will follow some others' rules, regulations, puja, paddhati, or to a temple or something else. Why? To know the position of our real dharma. మన రియల్ ధర్మాన్ని తెలుసుకోవడానికి మేము ఇవన్నీ చేయాలి. శ్రీకృష్ణుడు చెప్పాడు, స్వధర్మే నిధనం శ్రేయ పరధర్మో భయావహ. అంటే మన నిజమైన ధర్మాన్ని మేము ఫాలో చేయాలి. దాన్ని ఫాలో చేసే దాంట్లోనే మాకు నెమ్మది, శాంతి, ధైర్యం ఉంటాయి. సో స్వధర్మం అంటే ఏంటి? హిందూ ధర్మమా, క్రిస్టియన్ ధర్మమా, మొహమ్మద్ ధర్మమా, సిక్ ధర్మం ఏంటి? నాట్ దీస్ ఆర్ ద ఓన్లీ పాత్స్. సో Guru Maharaj said, all religions are paths to realize the ultimate goal. అంటే స్వధర్మం అంటే ఏంటి? సైకాలజికల్గా అంటే ఇప్పుడు నా మెంటాలిటీ ఏంటి, హౌ టు అప్రోచ్ గాడ్ in my own mentality. So which path I have to follow? What is my path? So many paths, spiritual life they are given. You can accept God as a friend, or as a husband, or as a son, or a daughter, as a guru, as a boss. Like Hanuman, he accepted Rama as a Swami or a Guru, or that means boss, we can say in English. So హనుమంతుడు శ్రీరాముని ఒక స్వామి అని స్వీకరించాడు. యశోద కృష్ణుని తన కొడుకు అని పూజించింది. రాధ కృష్ణుని తన ఒక పార్ట్ ఆఫ్ ద బాడీ, పార్ట్ ఆఫ్ ద ఇంటెలెక్చువల్, దట్ ఈస్ ద థింగ్. అంటే నేను కృష్ణుడు వేరే కాదు అనే ఒక భావన, అదొకటి. ఇంకొకటి అర్జునుడు యాజ్ అ ఫ్రెండ్, ఆ ఫ్రెండ్గానే ఉండేవారు. సో ఇవన్నీ ఇట్ ఈజ్ ఏ స్వధర్మ, వాళ్ళ ధర్మ. ఇప్పుడు హనుమంతునికి చెప్తే నువ్వు రాముని యశోద ఎలా పూజించిందో, కౌశల్య ఎలా పూజించిందో అలా నువ్వు పూజించంటే కాదు, వాని ధర్మం వేరు. ఇప్పుడు యశోదకు చెప్తే నువ్వు కృష్ణుడు అంటే చెప్తారు, కృష్ణుడు అంటే సామాన్యుడు కాదమ్మా, వాడు అవతార పురుషుడు, అన్ని లోకాలు వాళ్ళనే ఉంది అంటే నమ్మదు. వాడేమన్నా కావచ్చు, నాకు వాడు కొడకే, నాకు ఒక చిన్న పిల్లోడే, వాడిని ప్రొటెక్షన్ ఏం చేయాలి చెప్తారు. వాడు మిమ్మల్ని ప్రొటెక్షన్ చేస్తున్నాడు, ప్రపంచాన్ని జగత్తునే ప్రొటెక్షన్ చేస్తున్నాడు అంటే నాకు తెలియదు. ఆ నోట్లో అన్ని అవతారాలు, అన్ని లోకాలు చూసిన తర్వాత కూడా ఆవిడికి తట్టుకోలేకపోతుంది. కృష్ణుడు దాన్ని మరించేస్తాడు, మాయం చేసి. సో సేమ్ షీ విల్ బికమ్ ఎ సేమ్ యశోద. సో ప్రతి ఒక్కరికి సైకాలజికల్గా నాది ధర్మం ఏంటి అని తెలుసుకోవాలి. అది తెలుసుకోవడానికే ఎన్నో జన్మాలు అయిపోతాయి. మనం పూజలు చేస్తున్నాం, మనం అన్నీ చదువుతాము, అన్నీ చేస్తాం, కానీ వీ మస్ట్ నో ద ఎగ్జాక్ట్ ఫ్రమ్ విచ్ పాత్ ఐ హ్యావ్ టు ప్రోగ్రెస్ ఇన్ స్పిరిచువల్ లైఫ్. ఆ మైండ్ని తెలుసుకోవడానికి ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ సెన్సిటివ్. అండ్ ఈరోజు చెప్తున్నది ఏంటంటే స్పిరిచువల్ లైఫ్లో బేసిక్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ స్పిరిచువల్ లైఫ్, నేను భగవంతుని ఎలా పూజించాలి. So how can I give respect? How can I worship God? Real worship we are seeing. I am telling the sensitive point of the spiritual life. మేమనుకుంటాము ఒక విగ్రహాన్ని పెట్టేసి పూజన చేసేది. అలా ఎంతోమంది కోట్యాంత మంది చేస్తున్నారు కదా, ఎందుకు రియలైజేషన్ కావట్లేదు? లాస్ట్ టైం అదే మీ ఫ్రెండ్ వచ్చారు కదా,
So she is not accepting God. Okay, it is not a doubt at all. This is not a problem at all. But she must know what path she have to start in spiritual life. ఆ రోడ్ని తెలుసుకోవడానికే మాకు టైం పడుతుంది. ఇక్కడ నుండి నేను బెంగళూరుకి వెళ్ళాలి. ఎలా వెళ్ళాలి? ఇక్కడ నుండి స్టార్ట్ చేయాలి. ఎవరిబడీస్ అందరికీ తెలుసు, అవును నేను ఇక్కడ నుండి స్టార్ట్ చేయాలి, బెంగళూరుకి వెళ్ళాలి అంటే, బెంగళూరు అంటే ఏదో హైయెస్ట్ స్పిరిచువల్ లైఫ్ని అచీవ్ చేయాలి అని. గోల్ తెలుసు, మేము స్టార్టింగ్ పాయింట్లో ఎక్కడున్నామని తెలుసు, కానీ ఎలా వెళ్ళాలి మాకు తెలియదు. ఇక్కడ నుండి నేషనల్ హైవేకి వెళ్ళాలి, ఎలా వెళ్ళాలి మాకు తెలియదు. సో ఒక్కటేంటంటే గూగుల్ మేము హెల్ప్ తీసుకుంటాం. దట్ ఈస్ గురు చెప్తాడు, ఇలా ఇలా వెళ్ళు, ఇలా వెళ్ళు, ఇలా వెళ్ళు అని చెప్తాడు. దట్ ఈస్ గురు. ఆర్ ఇఫ్ వీ హ్యావ్ ఎ నాలెడ్జ్, ట్రై, నువ్వు వెళ్ళు. ఫస్ట్ గురుమాలు చెప్పారు, నీకేం గురువు లేదా, ఎవరు లేరా, జస్ట్ స్టార్ట్, సంబడి విల్ గైడ్ యూ. రోడ్లో వెళ్ళినప్పుడు ఇది నేషనల్ హైవేకి వెళ్తుందా అంటే, ఇక్కడ కాదప్ప, నువ్వు రివర్స్కి వచ్చావు, నువ్వు వెనక్కి వెళ్ళు అంట. ఎవరు చెప్తారు. సో వెనక్కి వెళ్తూ ఇంకా ఎంతో దూరం వెళ్ళి అక్కడ అడిగితే, ఇంకా నువ్వు ఇక్కడ వెళ్ళు అంటారు. ఏదో ఎవరెవరో కొద్దిగా లేట్ అవుతుంది, కానీ యూ విల్ రీచ్ నేషనల్ హైవే. వెన్ యూ రీచ్ నేషనల్ హైవే, ఇట్ విల్ టేక్ యూ టు స్ట్రైట్ టు బెంగళూరు. సో నేషనల్ హైవే అంటే దట్ ఈస్ ధర్మ, స్వధర్మ, అది మా ధర్మం. ఇక్కడే మేము తిరుగులాడుతున్నాం, ఇక్కడనే వెళ్ళాలి వెళ్ళాలి వెళ్ళాలి. స్పిరిచువల్ లైఫ్, ఐ హ్యావ్ టు లీడ్ ద స్పిరిచువల్ లైఫ్. వీఆర్ థింకింగ్ సో మచ్, బట్ వీఆర్ నాట్ కమ్ టు నేషనల్ హైవే. ఆ నేషనల్ హైవే ఈజ్ అవర్ స్వధర్మ. నేషనల్ హైవేకి వచ్చిన తర్వాత వెదర్ వీ హ్యావ్ టు గో టువర్డ్స్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ ఆర్ దిస్ డైరెక్షన్, అప్పుడు డిసైడ్ చేసేది మన బుద్ధి. వెళ్తుంటే ఎక్కడో వెళ్తుంటాం నేషనల్ హైవేలో, ఆ భువనేశ్వర్ సైడ్కి వెళ్తుంది, శ్రీకాకుళం సైడ్ వెళ్తుంది. అప్పుడు ఎక్కడ బోర్డ్స్ అవి ఉంటాయి, లేదంటే ఇవి ఉంటాయి, మైల్ రోడ్స్ అది ఉంటాయి, భువనేశ్వర్ టు ఇన్ని కిలోమీటర్లు అని. అప్పుడు తెలుస్తుంది, నో ఐఎమ్ గోయింగ్ అప్ సమ్ అదర్ డైరెక్షన్, సో ఐ హ్యావ్ టు మేక్ ఇట్ రివర్స్. సో దట్ విల్ టెల్ బుద్ధి, యూ హ్యావ్ టు థింక్. అంటే ఇప్పుడు మనం స్పిరిచువల్ వెళ్తున్నప్పుడు ఏమేమో ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి, ఏమేమో చెడ్డ ఆలోచనలు వస్తాయి, ఏమేమో వస్తుంటాయి. అప్పుడు అర్థం కాదు, ఇది రూట్ కాదు. సో ఐ హ్యావ్ టు గో సమ్వేర్ ఎల్స్. దిస్ నాట్ దిస్ అద్వైతవాద, ఇది కాదు, నాకు ఇది వద్దు, నాకు కావాల్సింది వేరు. అది బుద్ధి, మన బుద్ధి పనిచేస్తుంది. మన బుద్ధి ప్యూర్ అయిపోతే, 100% ప్యూర్ అయిందంటే శుద్ధ బుద్ధి శుద్ధ ఆత్మ అంటారు శ్రీరామకృష్ణ. సింపుల్ కనెక్షన్. మన బుద్ధి క్లియర్ అయిపోయింది, ఇంకేమి డౌట్స్ లేదు, రోడ్ క్లియర్ అయిపోయింది, సోదరం తెలిసిపోయింది, ఇంకెవరు అక్కర్లేదు, గురువు అక్కర్లేదు, ఫ్రెండ్స్ అక్కర్లేదు, ఎవరు అక్కర్లేదు, స్ట్రైట్ వెళ్ళిపోతారు. ఈ జన్మలో కానీ నెక్స్ట్ జన్మలో కానీ ఆ రోడ్ తెలిసిపోయింది అంతే. అక్కడికి రావాలంటేనే ఇంత మాకి gone rounding we are. What path I have to, that starting point, that national highway, what spiritual national highway, akkadiki ravalante it is very 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 important. So that we have to find out. That is one. Here Swamiji says about national. So he has done so much thing, but he is not taking any credit. He is telling what little work has been done by me has not been from my any inherent power that resides in me. ఏం పవర్స్ నాలో ఉన్నాయో ఆ పవర్స్ నుండి నేను ఇది చేసింది కాదు. Then by what? Because of the goodwill, the cheers of our motherland, blessings that have followed my path in the west from this our very beloved, most sacred, dear motherland. ఆయన వెస్ట్ నుండి వచ్చేసిన తర్వాత ఎవరు అడుగుతారంట, స్వామీజీ
What you think about India now, after 4 years? I heard India is a holy land, but now every particle is holy. భారతదేశం అంటే అంత పవిత్రమైంది ఎందుకంటే ఇదేనే. ఇప్పుడు మీరు గూగుల్లో సెర్చ్ చేస్తే ఆల్ కంట్రీస్ ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ఇండియా. నాట్ ఓన్లీ నౌ, బిఫోర్ ఆల్సో దే టు టాక్ అబౌట్ ఇండియా, దే టు సప్రెస్ ఇండియా. దే ఆర్ ఫండింగ్ సమ్ అదర్ ఎలిమెంట్స్ టు సప్రెస్ ఇండియా షుడ్ నాట్ గ్రో ఇన్ నక్సలైట్స్ కానీ లేదా వేరే వేరే రిలీజియస్ పేర్లలో కానీ డబ్బులు పంపించి కన్వర్షన్ చేసేది కానీ అవి ఇవి ఏదో చేస్తున్నారు. ఇవన్నీ టు సప్రెస్ ఇండియా. బట్ విత్ ఆల్ దట్ ఇండియా ఈజ్ రైజింగ్. ఇఫ్ యు సీ నౌ అట్ ప్రెజెంట్ యుక్రెయిన్ వార్ అంటారు. సో బికాస్ ఆఫ్ యుక్రెయిన్ వార్ వెస్టర్న్ కంట్రీస్ ఆర్ సఫరింగ్, బట్ ఇండియా ఈజ్ రైజింగ్. ఇట్ ఈస్ అ బోన్ ఫర్ ఇండియా. వై? So Russia, whatever India needs, the oil or crude oil or charcoal, they are supplying. But Western countries are suffering because of sanctions. They are not able to purchase. They are requesting India to purchase crude oil and charcoal from the Russia and send to us. We are getting commission. We are getting discount for barrel, I think $60 less, and that $60 benefit to us, India. So we are selling the same thing to Western countries. We are making all from crude oil, we are preparing cosmetics and everything, and we are selling to West. And Western products which are blocked not to sell in Russia, those things from India it is going to Russia. We are purchasing from Western countries and we are selling to Russia. Because they want to sell, they want to purchase, and Russia want to sell, they want to purchase. But in between, to show as a political game, they are putting sanctions. We are punishing Russia, we are punishing Russia. But India is getting the benefit. And now China is suffering. It can't go that side, this side. See, India political, geopolitical scenario, how it is changing. That those days Swamiji said, it is 1897, almost 125 years back. He is seeing clearly, and next it comes, how much he prizes India. He says, this is the Punya Bhumi, the land of karma. Not only this power and position is different, but he emphasizes spirituality. అంటే ఇండియాలో అంత పవిత్రత ఉంది, అంత ఇది ఉంది. Spirituality, that is the main thing, spirituality. No other countries we can see. When he came back to India, when he was in Bellumat, somebody asked. So when before leaving India to the West, he had a power, by touching somebody he can give a realization of Ishta Devata. అంత పవర్ ఉంటుంది దానికి. అంటే ఎవరికైనా టచ్ చేసేసి వాళ్ళ ఇష్ట దేవత ఒక దర్శనం అయిపోతుంది టచ్ చేస్తే. అంటే బై మే టచ్ హీ కెన్ గివ్ ఎ రియలైజేషన్ ఆఫ్ సెల్ఫ్ హిజ్ ఓన్ ఇష్ట దేవత. దట్ మచ్ పవర్ హీ హ్యాడ్ స్వామీజీ. మేము స్వామీజీ వివేకానంద అంటే స్పీచ్లు ఇచ్చారు, పేట్రియాటిక్ అది వీళ్ళు మేము అనుకుంటాం. బట్ వాట్ స్పిరిచువాలిటీ ఈజ్ హ్యాడ్ దట్ we don't know. He was hiding that portion. Without that spirituality, just imagine now what political things. ఇప్పుడంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆంధ్రలోనే ఎన్నో పొలిటికల్ అవుతున్నాయి. ఎనీబడి ఈజ్ రైజింగ్ హిజ్ వాయిస్, ఎనీబడి ఈజ్ డేర్ టు ఆస్క్ ఎనీథింగ్. Even bureaucrats, IAS officers, IPS officers, all they become mere pawns in the hands of politicians. వాళ్ళు ఎలా చెప్తే ఇలా చేయాలి.
అంత ఎగ్జామ్ రాశారు, ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ ఏదేదో అంటారు. ఎవరో ఒకరు పొలిటీషియన్ థర్డ్ క్లాస్ పాస్ అయ్యాడు, వాడు ఒకడు వచ్చి కూర్చున్నాడు డబ్బులు ఇచ్చేసి, వాని మాటలు వింటున్నారు ఇప్పుడు. దెన్ వై వీ హ్యావ్ టు బికమ్ ఐఏఎస్ ఐపీఎస్? వీ కెన్ బికమ్ ఏ పొలిటీషియన్, do some murders and all these things and go jail and become famous and spend some money and extract money and all these things, and you become an MLA or some MP. So all the people, these people, commissioners and politicians, secretaries, they will obey you. But that time it was dictatorship. Britishers were ruling India. ఆ టైంలో ఒకే ఒక సన్యాసి, వానికి ఏమి బ్యాక్గ్రౌండ్ లేదు, డబ్బులు లేదు, సపోర్ట్ లేదు. హీ వెంట్ టు అమెరికా, హీ కన్విన్స్ ద వెస్టర్న్ పీపుల్ అండ్ హీ మేడ్ దెమ్ యాజ్ దేర్ డిసైపుల్స్. హీ ఈస్ కన్విన్సింగ్ వెస్టర్న్ పీపుల్. దట్ టైమ్ దే వర్ థింకింగ్ ఇండియన్స్ ఆర్ స్లేవ్స్, వీఆర్ రూలింగ్ ఇండియా. In Britain, the Rani is invited him on red carpet. He is a monk. రాజు కాదు, ఏమీ కాదు, పొలిటికల్ పవర్ లేదు, మనీ పవర్ లేదు, ఏమీ లేదు. సో వాట్ ఇట్ బిహైండ్ దట్? దట్ ఈస్ స్పిరిచువాలిటీ. ఆ స్పిరిచువల్ పవర్ ఈజ్ లైక్ దట్. విశ్వామిత్రునికి కోపం వచ్చి ఉంటుంది, అది కామధేను ఇవ్వాలి అంటే వశిష్ఠుడు ఇవ్వడు. అప్పుడు ఆయన పవర్ యూజ్ చేస్తాడు, అస్త్రాలు ఒక్కొక్కటి అస్త్రాలు ఇస్తే వశిష్ఠుడు ఆ బ్రహ్మదండం ఉంటుంది కదా, ఇలా జపం చేసేది, ఆ ముందర పెట్టుకుంటాడు. అన్ని బ్రహ్మాస్త్రాలంట, అవి ఏదేదో అస్త్రాలు ఉంచి అన్ని దాంట్లో లీనమైపోతాయి. అప్పుడు మనకి జ్ఞానోదయం అవుతుంది, ఇది ఏంటిది, ఐ హ్యావ్ సో మచ్ పవర్, but I can't do with this small Brahmadanda. So then this Brahmadanda, that is spirituality, is just you are doing meditation. Mundra pettu కూర్చున్నాడు అంతే. So then he thinks, I want that power. నాకు ఆ పవర్ కావాలి, ఈ బ్రహ్మాస్త్రాలంతా వేస్ట్. So then he will start doing meditation or whatever spiritual practices. తర్వాత దాన్ని గెయిన్ చేసుకుంటాడు. దట్ స్పిరిచువల్ పవర్ స్వామీజీ హ్యాడ్. ఎంత వాళ్ళకి ఆపోజిషన్ వస్తుంది అమెరికాలో, క్రిస్టియన్ మిషనరీస్. ఇఫ్ యూ రీడ్ దెన్ యూ విల్ అండర్స్టాండ్. ఒక్కరు హోల్ కంట్రీ అగెనెస్ట్. అండ్ మెయిన్ ఇండియన్ పీపుల్, దోస్ హూ వెంట్ దేర్ టు గివ్ లెక్చర్స్, వాళ్ళే చాలా నెగిటివ్గా స్ప్రెడ్ చేస్తారు. Now what is happening? The same thing. Indians are against Indians, not outsiders. If you go to America, they love India because Indian people are very sober, very peaceful, loving people. If you go to Arab countries, they love, because all intellectual people, doctors, engineers, are all working people are Indians. If you go to Britain, all rich people are Indians in Britain. Big bungalows, big companies. France, if you go, Indians. Canada, it is a national language, Punjab. Even India, they not recognize Punjabi language. ఇండియాలో పంజాబ్ ప్రావిన్స్లో, పంజాబ్ స్టేట్లో పంజాబ్ లాంగ్వేజ్ని స్టేట్ లాంగ్వేజ్ అని రికగ్నైజ్ చేయలేదు ఇండియా కాన్స్టిట్యూషన్. బట్ కెనడా వాళ్ళు అక్సెప్ట్ చేశారు. ఎక్కడ ఫోటో నోటీస్ బోర్డు ఉన్నా, సో పంజాబీ లాంగ్వేజ్ ఈజ్ వన్ లాంగ్వేజ్. సో వెదర్ పంజాబీ ఈజ్ ఇన్ కెనడా ఆర్ కెనడా ఈజ్ ఇన్ పంజాబ్, వీ డోంట్ నో. Because they love, the people are very sober, loving, they are accepting. But Indians are against Indians. Why? Anybody can say? Swami himself gives the answer. Why? No. Make telsa? Huh? That is one point.
that also will come. Another? Huh? Huh? క్వశ్చన్ ఏంటంటే మన ఇండియన్స్నే ద్వేషిస్తాం ఎందుకు? यस ऑन किसका ऊपर वो लोग डिवाइड एंड रूल पॉलिसी कर सकता है? इंटेलेक्चुअल के ऊपर नहीं कर सकता है. सो वीकर सेक्शन मतलब कौन सा है? वीकर सेक्शन मतलब कौन सा सेक्शन? ट्राइबल्स. Tribal mentality, that is the word Swamiji uses. Tribal mentality అంటే ఎవరు వేరే వాళ్ళ ట్రైబల్ ఒక్కరు మనిషి పైనకి ఎదగాలంటే వదలరు. దట్ ఈస్ వి స్లేవిష్, ఎస్పెషల్లీ దట్ వర్డ్ ఈజ్ స్లేవిష్. ఇప్పుడు పని చేస్తుంటారు ఎక్కడో స్లేవిష్ ఉంటారు, వాళ్ళు ఎవరినైనా ప్రైమ్ మినిస్టర్ చేయండి చూద్దాం, దే కాంట్ యాక్సెప్ట్ ఇట్. Indian one chai wala, they became prime minister, Indians cannot accept. Arey, how can the chai wala become a prime minister? But foreign Italian lady, if he comes and rules, become a prime minister, so there is no objection. Or any foreign Britishers, they will come and they ruled so many years. Mughals, they came and ruled India and they plotted and everything. Ghazni Muhammad looted so many things. India did not say anything. History see, they omitted. No, they are very good people. Britishers are very good people. And India badi pain edagalante manam accept cheyatledu. So that is slavish mentality. We have to come out from the slavish mentality. We are thinking that we are slavish. ఎవరో వచ్చి మమ్మల్ని రూల్ చేయాలని అనుకుంటాం. అది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఈ ఆంధ్ర స్టేట్ని, ఆ చీఫ్ మినిస్టర్ బాగలేదు, ఈ చీఫ్ మినిస్టర్ కరప్షన్, ఈ చీఫ్ మినిస్టర్ గుండా, ఈ చీఫ్ మినిస్టర్ అది అన్నీ అంటాం కదా. ఇఫ్ ఆఫర్ కమ్స్ టు యూ టు బికమ్ ఏ చీఫ్ మినిస్టర్, ఆర్ రెడీ టు రూల్ ద స్టేట్? నో, నాకు వద్దప్ప అంటారు. దెన్ వాట్ రైట్ యూ హ్యావ్ టు సే? Are you ready to rule the state? Then if you can't, you don't have a right to say any bad things about the things. That is slavish mentality. Slavish mentality, we're going on telling bad things about others. When it comes to me, what you are doing, you tell me. మనం ఏం చేస్తున్నాం? నేనేం చేయట్లేదు. వాడు చేసేది తప్పు, వీడు చేసేది తప్పు, వాది చేసేది తప్పు అంటాం. కానీ మనం ఏం చేస్తున్నాము? బీజేపీ కరెక్ట్ కాదు, వైఎస్ఎస్ఆర్ కరెక్ట్ కాదు, టీడీపీ కరెక్ట్ కాదు, అది ఇదన్నీ చెప్తాం. నువ్వే వచ్చి నువ్వే లీడ్ చేసి నువ్వు చీఫ్ మినిస్టర్ అయ్యి ఫైట్ చెయ్యి. యూ రూల్ ద స్టేట్, యూ మేక్ ఇట్ ఆల్ రైట్, రామరాజ్యం చెయ్యి. నో, ఇక్కడ బయట అంతా ఫైట్ చేసేవాళ్ళు ఎలాగంటే ఒక బాటిల్కి వైఎస్ఆర్ అది సర్లేదు ఎందుకంటే నాకు బాటిల్ ఇవ్వలేదు, టీడీపీ సర్లేదు ఎందుకంటే నాకు బాటిల్ ఇవ్వలేదు, ఆ బాటిల్ చేసే జై జై అనేస్తారు. అంతనే ఉంటుంది. దట్ ఈస్ స్లేవిష్ మెంటాలిటీ. వాళ్ళు కూడా అదే తెలుసు. సో దే విల్ యూజింగ్ దట్ సైకాలజీ అండ్ జస్ట్ బిఫోర్ ఎలక్షన్ దే విల్ గివ్ 2, 3 or 10 బాటిల్స్ అని చేతికి ఒక డబ్బులు ఇచ్చేస్తారు, ఓటేసేస్తారు. సో ఫినిష్. యూ బికమ్ ఎ స్లేవిష్ ఓన్లీ. Swamiji said, you come out from the slavish mentality. Panchashila program. It was Jawaharlal Nehru started. So that is Western mentality. బ్రిటన్లో అది ఇంట్రొడ్యూస్ చేశారు, మేము ఇంట్రొడ్యూస్ చేస్తాం. బ్రిటిషర్స్ ఇండియన్ వదిలేసి వెళ్ళిపోయారు, కానీ వాళ్ళ మెంటాలిటీ, వాళ్ళ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఫ్యాకల్టీ మాత్రం వీ వర్ నాట్ గోయింగ్ టు లీవ్. Indian Railway is a separate department, autonomous, separate ministry.
separate budget. If we want to make inclusive in the main budget, we will not accept. ఎంత రిపర్కషన్ వచ్చింది అప్పుడు రైల్వే బడ్జెట్ చదివేటప్పుడు ఓల్ డే చదువుతూ ఉండేది ఎన్నో 200-300 పేజీలు. అందరూ ఎంపీలు ఏం పని లేకుండా కూర్చో ఉండాలి. అంత చదువున్న తర్వాత పాయింట్లు వేసుకుంటారు. 2-3 ఉంటారు గుండాలు. వాళ్ళంతా నువ్వు చేసిన తప్పు, నువ్వు ఆంధ్రాకి ఎక్కువ రైల్స్ రిలీజ్ చేసావు, అక్కడ రిలీజ్ చేసావు, నీ పార్టీకి నీ ఏరియాకి అంత కంట్రీ చేసి రేట్లు ఎక్కువ చేశారు, డౌన్ స్ట్రైక్లు అవి ఇవి, చక్కా బంద్, రైల్ రోకో ఇవన్నీ చేస్తారు. ఇప్పుడు దాన్ని మెయిన్ బడ్జెట్లో చేసేసారు. జస్ట్ 2 minutes దిల్ ఫినిష్. ఇంత బడ్జెట్ మేము అలాట్ చేసాము రైల్వే డిపార్ట్మెంట్, ఫినిష్. ఇక్కడెక్కడ ప్రాబ్లం ఉంది ఇప్పుడు? ఎనీబడి ఈజ్ రైజింగ్ ఎనీ రైల్ బడ్జెట్ ఎవ్రీ ఇయర్? హౌ మచ్ ప్రాబ్లమ్ వాజ్ ద జస్ట్ 5 years బ్యాక్? జస్ట్ యూ థింక్. జస్ట్ సినారియో ఇలా వాళ్ళు పొలిటిషియల్ మైండ్ గేమ్ చేస్తారన్నమాట. అంటే అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఫ్యాకల్టీ బాగుంటే ఎంతో ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయొచ్చు. ఇప్పుడు రైల్వే బడ్జెట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ క్వశ్చన్, ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ టాపిక్ అట్ ఆల్. మళ్ళీ ఇంకొకటి బడ్జెట్, మెయిన్ బడ్జెట్ అంటే 3 రోజులు చదివేవాడు అసెంబ్లీలో. 3 days గోయింగ్ ఆన్. That finance minister going on reading. He himself doesn't know what is that. Some IAS officers they have done. దాన్ని చదువుతూ ఉండేది అంతే. దానికి 1 నెల ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటారు. తప్పులు చదివితే మళ్ళీ ఆపోజిషన్ పార్టీ అవి చదివేది రాదంటారు. సో అవన్నీ రెడీ చేసుకుని వచ్చి చదివేసేది. 2-3 సూట్ కేసులు తీసుకొచ్చాడు, 4-5 పెద్దగా ట్రంకులు తీసుకొచ్చాడు. ఇప్పుడు జస్ట్ ఒక బ్రీఫ్ కేసులో ఒక పేపర్లు ఉంటాయి, 4-5 పేపర్లు, ½ an hour మ్యాక్సిమం 1 hour ముగించేస్తాడు. సో అప్పటికి ఇప్పటికీ ఏం డిఫరెన్స్? అప్పుడైనా మంచి పనులు చేసేవాళ్ళ? అప్పుడు కరప్షన్ ఉండేది, ఇప్పుడు కరప్షన్ ఉంది. సో పీపుల్ ఆర్ నాట్ బాదర్డ్ అబౌట్ ద బడ్జెట్. దట్ ఈస్ అ థింగ్. వాట్ దే వాంట్, నేను బాగుండాలి, నా ఇల్లు బాగుండాలి, మా ఇంట్లో ఫ్యామిలీ బాగుండాలి. దట్ మచ్ ఓన్లీ దే విల్ సీ ద పీపుల్. ఈ పొలిటీషియన్స్ ఏదేదో తీసుకొస్తారు, క్రిస్టియానిటీ అంట, ముస్లిమ్స్ అంట, వాళ్ళని వీళ్ళని గొడవలు పెట్టేదంట, బాబరీ మస్జిద్ అంట, అది ఇది అన్నది చేసుకొస్తారు. బాబరీ మస్జిద్ మీ ప్రాబ్లం ఎంత ప్రాబ్లంగా ఉండేది అది, ఇప్పుడు అంత ఈజీగా ఎలా సాల్వ్ అయింది? ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ సేమ్, ద వే ఆఫ్ డీలింగ్ ద ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ డిఫరెంట్. అప్పుడు స్లేవిష్గా డీల్ చేసాం, ఇప్పుడు యాజ్ అ మాస్టర్స్, దిస్ ఇస్ అవర్ ల్యాండ్, వీ విల్ సాల్వ్. దే కాల్డ్ ఆల్ ద రిలీజియస్ లీడర్స్, హియర్ ఇట్ వాస్ దేర్, ఈ రామ్ జన్మభూమి ఉండిందా లేదా అంటే డిసైడ్ అయింది. సో నౌ వీ డిసైడింగ్ దిస్, వాట్ యు సే. మీకు ల్యాండ్ కావాలి, ఇస్తాం, ఫినిష్. ల్యాండ్ ఇస్తాం, నీకు ప్రాబ్లం ఏంటి? ఇంకా బంగ్లాదేశ్లో ఎంతోమంది హిందువులు చంపేశారు, పాకిస్తాన్లో ఎంతోమంది హిందువులు చంపేశారు. అరే ఈ బాబ్రీ మస్జిద్కి దానికి ఏం కనెక్షన్? ఇప్పుడు పాకిస్తాన్లో ఎంతో హిందూ టెంపుల్స్ కూడా కొట్టేశారు, మేమేమైనా ఇక్కడ మన ముస్లిమ్స్ ఏమైనా చేసామా? ఇండియా ఈజ్ ఆల్వేస్ జనరలైజింగ్. ఈ పొలిటీషియన్స్ కొంతమంది దాన్ని ఏదేదో ఎక్స్ప్లాయిట్ చేసుకుంటారు. బట్ హియర్ somebody says ఇండియా ఈజ్ కర్మ భూమి. మీరు ఏదైనా స్పిరిచువల్ ప్రాక్టీస్ చేయాలంటే మన కర్మాల్ని నల్లిఫై చేసి, టు రైజ్ అవర్ స్పిరిచువల్ స్టేటస్, టు అటైన్ ద హైయెస్ట్, ఇండియన్ ల్యాండ్ ఈజ్ ద బెస్ట్ ల్యాండ్. పవిత్రమైన భూమి. మీరేం చెప్తారు? యూ కెన్ గివ్ ఎగ్జాంపుల్. అమెరికా ఆర్ వెస్టర్న్ కంట్రీస్, what is going on? You know, internet, it is there. ने स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करने के लिए इंडिया इज द बेस्ट लैंड.
Swamiji says. फॉरेन कंट्रीज क्यों नहीं हो सकता है? Because all these sages, they have done so much tapasya in Himalayas and all that. So that energy is still flowing. The entire land is sanctified by the tapasya. Which probably cannot happen in other places. That's what I think. Then we need not to do anything. Naraji, We need not to do anything. तो see, गंगा में एनर्जी है, वो एक बार साफ करेगा, लेकिन यहाँ पे कंटिन्यूस क्लीन आ सकता है. इधर भी गंगा और है. Yes, cleaning. We have to do cleaning. सो वो है, वो इंडिया है, वो भी स्वामी जी भी बोल रहे हैं. इंडिया इज ए होली लैंड. आई एम आस्किंग व्हाई अदर कंट्रीज. Because they always believe materialism, quantum materialism is the first attraction. जस्ट टू गिव एग्जांपल, नाउ सिनेरियो अभी जो इंटरनेट में है, इंडिया और फॉरेन का क्या डिफरेंस है? इंडिया इज फॉलोइंग फॉरेन कल्चर. Spirituality is obviously look for India now. Whether you Poland हो, Britain हो, France हो, particularly ISKCON का जो impact है, US also they are, Canada you talk about Punjabis. So everybody is looking for culture with India, holiness with India, and their Western. ना जस्ट गिव एग्जांपल्स, एलॉबरेट इट. मतलब ఇండియన్స్ है, उधर కల్చర్ है, సో అక్కడ అంత బాగా చేస్తున్నారు, కరెక్ట్. కానీ వెస్టర్న్ కంట్రీస్లో వెస్టర్న్ పీపుల్, యు ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ది ఇండియన్ పీపుల్ ఇన్ వెస్టర్న్ ల్యాండ్స్. సో ఇండియన్ పీపుల్ వేర్ ఎవర్ దే విల్ గో, దే విల్ ఫాలో. దట్ ఈస్ వన్. ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ వెస్టర్న్ పీపుల్, ఇఫ్ అమెరికన్ పీపుల్, వై దే ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు రైజ్ స్పిరిచువల్లీ? First of all, basically fundamental question being, No, you take day-to-day life. What is the difference between them and us? we have not experienced the money. No other examples will not. No, no, internet we are seeing. No? It is open. It is whole world is now it global. Okay. Christianity itself is. Mike. You can. Raji? Hello, Maharaji. Hello. What I was saying, Maharaji, Christianity in itself, by the principle what Jesus has preached, has already been diluted. They have been told they are sinners, as Swamiji says. So they themselves think they are sinners. So the entire bedrock of the foundation of spirituality is on a probably on a different scale. So from them, spirituality means from sinner I have to reach heaven. But for us, it is about going inside. So the entire level changes. Probably that is why they find a deeper meaning when they say India. Now in daily life, I don't have examples, Maharaji. For example, daily life हम ले लेंगे. हाँ Maharaji. वो लोग भी सुबह उठता है. हाँ Maharaji. So we are also get upping. They also have breakfast. We also have breakfast. They will go to office. Very sincerely they are going. हाँ Maharaji. Time to time they are going, but we are not sincere. Yes Maharaji. And they will very honestly they will work. हाँ. We are not honest. No, we are. I am telling. हाँ Maharaji. They are not corrupted. We are corrupted. And evening, very time, even more than that, they will, time to time they will finish, they will work, sincerely they will come to home. But Indians, how much desk नीचे का कितना पैसा मिला है वो कैलकुलेट करके घर में आता है. All now, you say take any clerk or any office, without money you can't get any sign of any officer. पहले का ज़माना था महाराज, अभी चेंज हो गया महाराज जी. अभी So तो then नहीं है. India is not spiritually. No, अभी इतना खराब नहीं है महाराज जी. करप्शन इज नॉट सो बैड. बहुत पहले ऐसा अभी नहीं है महाराज जी. अभी हम वो माइंडसेट में जी रहे हैं. अभी बहुत सुधर गया महाराज. बहुत सुधर गया. मतलब जाता तो प्रैक्टिकल वो भी कुछ भी काम होना चाहिए तो पैसा भेज दो, बस काम हो जाएगा. नहीं है महाराज जी. आधे से आप कहा अभी नहीं है महाराज. सच्ची में नहीं है. बहुत सुधर गया इंडिया. करप्शन नहीं है. बहुत कम हो गया महाराज जी. आपको मालूम नहीं है. अरे हमारे मेरा डेली काम वहाँ पर है महाराज जी. आप क्या बोल रहे हैं? घर का छत्ता बाहर में फेंकने के लिए पैसा देना पड़ता है. जरूरत नहीं पड़ रहा है महाराज. मैं तो बिजनेस करता रहा हूँ. नहीं पड़ता है. सच्ची बता रहा हूँ. सुधर गया महाराज. हम लोग वो प्रवेश वो बस वो बोलने के नाम में बोल देते हैं हम लोग. ग्राउंड रियलिटी चेंज महाराज. I think Maharaj, you have seen the school how they had. Yes. For example, I think very. No, you have mic. I mean, the recently I have got to know there is this spiritual organization which is also running a school
for them to extend their permissions, they had to actually bribe the officials. The officials very well know that the spiritual organization has around nearly 290 centers around the world. A lot of services going on. In India, they have done a lot of work. But this official, he just said one thing. Whatever you do, and మీరు ఏం చేసినా అది మీకు సంబంధించిన విషయం, నాకు అంతే కానీ నేను మీ స్కూల్కి పర్మిషన్ ఇవ్వలేను. So this happened very recently in a very reputed spiritual organization that we all know and we are a part of mostly. So I think corruption is there in every layer. Just because we haven't come across or we think that it has been reduced, good that in your business or in our area it is not there, but we cannot go blind eye regarding it. So what Maharaj is trying to say is, comparatively they think more on the side of increasing the overall GDP or economy of the country together as citizens. But here we are so selfish in our works. ఐఎమ్ అ క్లర్క్, నాకు జీతం వస్తుంది, దానిపైన నాకు బ్రైబ్ ఎంత వస్తుంది అంతే. ఇలా తీసుకోవడం వల్ల నేను నా నేషన్కి ఏం చేస్తున్నాను, అది వీఆర్ నాట్ థింకింగ్ అబౌట్ దాట్. సో వీఆర్ నాట్ థింకింగ్ హ్యావింగ్ అ సిటిజన్షిప్ మెంటాలిటీ, వీ హ్యావ్ అ పర్సనల్ agenda, selfish agenda. That is what Maharaj is trying to say, I think. What do you say? No, you have seen the world, just you can express, you have to get opportunity. ప్రభుజీ, అంటే బయట వెస్ట్రన్ కంట్రీస్లోనైతే ఎక్కువ బిజినెస్లే ఎక్కువ జరుగుతాయి అన్నమాట, వ్యాపారం అలాంటివి ఎక్కువ చేస్తుంటారు. మానవ సంబంధాల మధ్య అంత ఎక్కువ రిలేషన్షిప్స్ ఏమి విలువ ఉండదు. ఇండియాలోనైతే కరప్షన్స్ ఇవన్నీ జరిగినా సరే మనుషుల్లో కొంచెం టెంపుల్స్ కానీ ఆధ్యాత్మిక కేంద్రాలు కానీ ఇలాంటివి చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి. దానివల్ల వాళ్ళకి త్యాగం అంటే ఎవరికైనా హెల్ప్ చేయాలని అలాంటి ఉద్దేశం కూడా చాలామందికి ఎక్కువ ఉంటుంది అని నేను అనుకుంటున్నాను. స్వార్థపరత్వమే దీనికి కారణంగా కనపడుతుంది స్వామి. ప్రతి వాళ్ళకి ధర్మం తెలియక, ధర్మం తెలుసు. దుర్యోధనుడు అన్నట్టు జానామి ధర్మం నచమే నివృత్తి, జానామి అధర్మం నచమే ప్రవృత్తి. ధర్మం తెలుసు, చేయాలనిపించట్లేదు. ఇండియాలో నేను అడిగిందంటే ఫారిన్ పీపుల్, అంటే ఫారిన్ మనుషులు ఎలా వాళ్ళు ఎలా రియాక్ట్ చేస్తారు స్పిరిచువల్ లైఫ్కి. అంటే ఇప్పుడు స్వామి చెప్పింది ఇండియన్ ల్యాండ్ ఈజ్ మదర్ ల్యాండ్ ఫర్ ఆల్ స్పిరిచువల్ దిస్ వన్ అండ్ టు కర్మ, మాది ఏమి ఉందో కర్మభూమి అంటారు. అంటే యూ వాంట్ టు అటెండ్, అంటే వాళ్ళు చెప్పేది ఏంటంటే the land to which every soul that is wending its way Godward must come to attain its last home, the land where humanity has attained its highest towards gentleness, towards generosity, towards purity, towards calmness. Above all, the land of introspection and of spirituality, it is India. And ఇన్ని వర్డ్స్ ఉన్నాయి. ఒకటి భగవంతుని సైడ్కి వెళ్ళాలంటే మస్ట్ కమ్ టు అటైన్ ఇట్స్ లాస్ట్ హోమ్, అంటే ఇది ఇండియా ఈజ్ లాస్ట్. ఇంకొకటి ద ల్యాండ్ వేర్ హ్యుమానిటీ హెస్ హైయెస్ట్ టువర్డ్స్ జెంటిల్నెస్. జెంటిల్నెస్ అంటే ఆ రిలేషన్స్ కానీ బిహేవియర్స్ కానీ మేనర్స్ కానీ జెంటిల్గా ఉంటాయి, ఆ ఒకటి. టువర్డ్స్ జెనరాసిటీ అంటే వేరే వాళ్ళకి హెల్ప్ చేయాలి అనే ఒక మెంటాలిటీ. అంటే ఇవన్నీ మేము వర్డ్స్ చెప్తున్నాను, మీరు దీన్ని ఫారిన్కి కంపేర్ చేయండి. ఫారిన్ పీపుల్ ఎలా దీన్ని తీసుకుంటారు. ఇంకోటి టువర్డ్స్ ప్యూరిటీ, టువర్డ్స్ కామ్నెస్, శాంతి అంటే వాళ్ళు శాంతిని ఒప్పుకుంటారా. ఇంకొకటి అబౌవ్ ఆల్ ద ల్యాండ్ ఆఫ్ ఇంట్రాస్పెక్షన్ అండ్ ఆఫ్ స్పిరిచువాలిటీ. ఇంట్రాస్పెక్షన్ అంటే వాళ్ళు అంటే ఇట్ ఈస్ మైక్రోకాజం, నాట్ మ్యాక్రోకాజం. మైక్రోకాజం అంటే అండాండం, అండాండం పిండాండం అంటారు. సో మనలో మానవ దట్ మీన్స్ స్పిరిచువల్ ఓరియంటెడ్, అంటే ఇట్ రివర్సింగ్ అవర్ వే ఆఫ్ థింకింగ్ అవుట్ సైడ్ టు ఇన్సైడ్.
దట్ ఈస్ ఇంట్రాస్పెక్షన్. నేనంటే ఏంటి, నేనేం చేయాలి, వాట్ స్పిరిచువాలిటీ, వాట్ ఈస్ మై రియల్ నేచర్, ఇవి. సో దీన్ని ఫారిన్ ల్యాండ్లో వాళ్ళు ఎలా భావిస్తారు, సో వాట్ ఈస్ ద రెస్పాన్స్ ఆఫ్ దట్, హౌ దే విల్ టేక్ దీస్ థింగ్స్ వాళ్ళ డే టు డే లైఫ్. వాళ్ళు అంటే వాళ్ళ రెస్పాండ్ ఏంటి. ఇది బోధన అంటే వాళ్ళు చెప్పారంటే ఈ వర్డ్స్ చెప్పారు, ఇంకా ఉన్నాయి. జస్ట్ వాళ్ళు ఇవి వర్డ్స్ చెప్పారు, కామ్నెస్, స్పిరిచువాలిటీ, ఇంట్రాస్పెక్షన్, జెనరాసిటీ, జెంటిల్నెస్, ఇవన్నీ చెప్పారు. సో ఇవన్నీ ఈ వర్డ్స్ని వాళ్ళ లైఫ్లో ఇవన్నీ మన ఇండియాలో ఉన్నాయి. ఇట్ ఈస్ ఇన్బిల్ట్ నేచర్, అది పుట్టినప్పుడే వచ్చేస్తాయి. కానీ తర్వాత కొద్ది కరప్ట్గా అయిపోతారు, ఆ సిచ్యుయేషన్ బట్టి, వాళ్ళ ఎక్స్పీరియన్స్ బట్టి, వాళ్ళ కష్టాలు బట్టి కొద్దిగా చేంజ్ అవుతారు. కానీ వాళ్ళ లైఫ్లో వచ్చేస్తుంది అది. ఇట్ ఈస్ ఇన్బిల్ట్ నేచర్. సో ఫారిన్ వాళ్ళు ఎలా తీసుకుంటారు అని అంటే స్వామీజీ చెప్పేది ఏంటంటే వాళ్ళు ఫారిన్లో చూసి వచ్చి చెప్తున్నారు. అంటే వాళ్ళు చూడకుండా చెప్పలేదు కాదు, వాళ్ళు డే టు డే లైఫ్లో వాళ్ళ ఇంట్లోనే ఉండి ఎక్స్పీరియన్స్ చేసి ఇక్కడ చెప్తున్నారు. సో వాట్ హీ సా ఇన్ దేర్ లైఫ్, ఇన్ దేర్ డే టు డే లైఫ్, కంపేరింగ్ ఇండియా. Do you understand what I am? Rational for them spirituality is till the point they can do the work better. Being spiritually till the point they will do better. That's all. Work comes first. Till the point I can do better work, for me spirituality helps. For us, spirituality everything work is second. That वो मुझे पढ़ा हुआ है स्वामी जी ने. అర్థమైంది కదా క్వశ్చన్? క్వశ్చన్ అంటే ఇప్పుడు స్వామీజీ చెప్పేది ఏంటంటే జెంటిల్నెస్ కానీ, స్పిరిచువాలిటీ కానీ, కామ్నెస్ కానీ, ప్యూరిటీ కానీ, ఇంకొకరికి ఎవరికైనా జెనరాసిటీ అంటారు, హెల్ప్ చేసేది కానీ, ఇవి మన ఇండియాలో నేచర్గా ఉంది. ఎవరైనా పేదవాళ్ళు చూస్తే మేము హెల్ప్ చేయాలి అని వచ్చేస్తుంది. తర్వాత ఇంట్లోకి వచ్చినప్పుడు నేను తప్పు చేశానా, మంచి చేశానా, ఇంట్రాస్పెక్షన్, అది మన ప్రతి ఒక్కరు బ్లడ్లో ఉంది. ఇంకోటి కామ్నెస్ అంటే శాంతిగా ఉండాలి, గొడవలు పెట్టుకోకూడదు. గొడవలు పెట్టుకోకున్నా ఒక్కరిద్దరు ఉన్నారు ఎక్సెప్షన్స్, కానీ జనరల్గా ఏంటంటే మనం శాంతిగా ఉండాలి, మేము ఎవరికి డిస్టర్బ్ చేయకూడదు, వేరే వాళ్ళు మనకి డిస్టర్బ్ చేయకూడదు అంటాం. కానీ వేరే వాళ్ళు డిస్టర్బ్ చేసినా మనం శాంతిగా ఉంటాం. ముస్లిం పాకిస్తాన్లో వచ్చి మళ్ళీ మా మీద ప్రాబ్లం చేస్తున్నారు, చైనా వాళ్ళు ప్రాబ్లం చేస్తూనే ఉన్నారు, అయినా మేము శాంతిగా ఉండాలి అనుకుంటాం. వాళ్ళతో ఫ్రెండ్షిప్ చేయాలి, వాళ్ళతో బిజినెస్ చేయాలి అనుకుంటాం. అది వాళ్ళకి ఎందుకు రాదు? దానికి ఒక్కటి ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాను, అది నేను విన్నాను. అది ఒక ఇంట్లో 2 కుక్కలు ఉన్నాయంట, చాలా ఫ్రెండ్షిప్, ఒకే అమ్మ నుండి పుట్టిన పిల్లలు, అవి చిన్న కుక్క పిల్లలు, కొద్దిగా పెద్దగా అయినాయి. ఒక్క కుక్క పిల్ల లేకుండా ఇంకొక కుక్క పిల్ల ఉండదంట. ఒకటి తినాలంటే ఇంకొకటి ఉండాలి పక్కలో, అంత ఫ్రెండ్షిప్ అంట. సో ఒక్కడేం చేశాడంటే కురుక్షేత్రానికి వెళ్ళాడంట. అక్కడ అది మన్ను తీసుకుని వచ్చాడంట. తీసుకొచ్చేసి ఆ కుక్కలు ఎక్కడ పనుకుంటే అక్కడ కిందంతా చెల్లి వదిలేశాడంట. ఆ 2 కుక్కలు ఫైట్ చేయడానికి స్టార్ట్ అయినాయంట. ఆ మట్టి బలం అది. ఆ కురుక్షేత్రంలో అక్కడ వెళ్తే యుద్ధం చేయాలనే, అంత భగవంతుడే వచ్చి యుద్ధం చేయకూడదు అని ప్రయత్నం చేసిన, సంధి చేసి 5 ఊర్లు ఇవ్వయ్యా చాలు, నాకు ఇంకేమి వాళ్ళకొద్దు అంట. నేను 5 సూజి అంటే పెంచే అంత ప్లేస్ కూడా నేను అంటాడు. ఎంతో వాడు డబ్బులు లెక్కలేవు, రాజుడు ఒక 5 ఊర్లు ఇస్తే ఇంకేమో మనకి ప్రాబ్లం లేదు, ప్రాబ్లమే సాల్వ్ అయిపోయింది. అలాంటిది 100 అందరూ చనిపోతారు, 100 మంది బ్రదర్స్ చనిపోయిన
వాళ్ళ గురువులు చనిపోయిన లాస్ట్ కూడా వచ్చి చెప్తాడు నేను వదలను అంటాడు. సో ఆ కురుక్షేత్ర ల్యాండ్ది ప్రభావం అలా ఉంటుంది. దానికి నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తే, స్వామి వివేకానందులు నేను చెప్పాను కదా, వాళ్ళు అమెరికాకి వెళ్ళాక మొదలు వాళ్ళు ఒక్కరిని టచ్ చేస్తే వాళ్ళ స్పిరిచువల్ పవర్ నుండేనే వాళ్ళకి సాక్షాత్కారం అయిపోయేదంట. అంటే జస్ట్ ఇమాజిన్ చేసుకోండి, ఎంత పాపాలు చేసి ఉంటాడో, ఎన్ని జన్మలు ఎత్తింటాడో, ఏమి చేసి ఉంటాడో, కానీ ఒక్క టచ్ నుండి వాళ్ళ లైఫ్ అన్ని పాపాలని తొలగించేసి సాక్షాత్కారం ఇవ్వాలంటే 100% ప్యూరిటీ వచ్చేసింది దానికి. అండ్ ఇంకెంత పవర్ ఉండాలి అంటే హోల్ మైండ్, సైకాలజీ, లైఫ్ ఈ కెన్ మౌల్డ్. భగవంతుడు ఒకటే చేయగలడు, అంత పవర్ ఉండేది. కానీ అమెరికా నుండి వచ్చినప్పుడు తిరిగి బెల్లుమట్లో ఎవరో ఒక్కరు అడుగుతారు డైరెక్ట్ స్వామీజీ మీకు ఆ శక్తి మీకు ఉండేది ఇప్పుడు మీకు ఉందా, మీరు అలా ఇవ్వగలరా అంటే ఇప్పుడు లేదు ఆ పవర్ అంట. ఎందుకంటే ఫారిన్లోనే అది పోయింది అంట. అమెరికాలో ఉన్నప్పుడు ఫారిన్ ల్యాండ్లో ఉండి ఆ పవర్ వెళ్ళిపోయిందంట. అంటే ఆ మట్టి యొక్క ప్రభావం ఏంటంటే ఆ స్పిరిచువాలిటీని తినేస్తుంది. అందుకే మేము టెంపుల్కి వెళ్ళాలి, ఎందుకంటే టెంపుల్కి కూర్చుంటే ఆరాంగా మాకేమీ చెడ్డ ఆలోచనలు రాదు. బయటకు వస్తే వచ్చేసి ఏంటి స్థానబలం అంట. అందుకే స్వామి వివేకానందులు రాజయోగం అని ఒకటి ఉంది, దాంట్లో డిస్క్రిప్షన్ ఇస్తారు. ఇంట్లో ఒక్క గదిని సపరేట్గా ఉంచాలి మెడిటేషన్ చేయడానికి. ఆ రూమ్లోకి ఎవరిని వదలకూడదు. ఆ రూమ్లో ఇంక వేరే ఏదే పుస్తకాలు కానీ స్పిరిచువల్ తప్ప ఇంకేది ఆలోచన చేయకూడదు, ఏవి చదవకూడదు. అక్కడ మనం ఒక్క నెల చెప్తారు, ఒక్క నెల అలా గదిని మీరు రెడీ చేసి ఉంచుంటే నెక్స్ట్ ఒక్క నెల అయిన తర్వాత మీరు చాలా డిస్టర్బ్గా ఉంటారు మైండ్. అప్పుడు మీరు ఆ రూమ్లోకి వెళితే ఆటోమేటిక్గా మైండ్ కామ్ అయిపోతుంది. ఆ మట్టి అలా తయారైపోతుంది అన్నమాట. సో వీ కెన్ క్రియేట్ దట్ టైప్ ఆఫ్ ల్యాండ్. బట్ ఇన్ ఇండియా, బికాస్ ఆఫ్ సో మెనీ సెయింట్స్, సో మెనీ అవతారాస్, ఆ మట్టి అలా అయిపోయింది. ఇండియాలో ఉంటే ఈ ఫారిన్ జస్ట్ మీకంటే మీరు ఇంటర్నెట్లో చూస్తుంటారు అంతా, ఫారిన్లో బయట వచ్చేసి షూట్ చేసి వెళ్ళిపోతాడు. ఇప్పుడు ఫారిన్లో రోడ్లో వెళ్తుంటే మధ్యలో ఎవరైనా ఒక ఆవు కానీ కుక్క కానీ వచ్చంటే మర్సిలెస్లీ దే విల్ కిల్ అండ్ గో అవే, నో కేస్ అట్ ఆల్. బికాస్ దర్ ఇస్ అ రూల్ ఇన్ అ రోడ్, నో డాగ్ షుడ్ అలౌ. వాళ్ళే వచ్చి చంపేస్తారు, లేదంటే వాళ్ళు తీసుకెళ్ళిపోతారు. ఇఫ్ ద లెఫ్ట్ మీన్స్ ఆ కుక్క ఎవరు ఏమైనా క్లెయిమ్ చేస్తే వాళ్ళని అరెస్ట్ చేస్తారు. వై యూ లెఫ్ట్ dog? You are not able to protect, you are not able to feed the dog, you are not able to control the dog, then why you are keeping the dog? ఇది రూల్. అది ఇండియాలో చూడండి మెంటాలిటీ ఎలా స్టార్ట్ అవుతుంది. ఇండియాలో అంటే కుక్క, అది ఏ గజ కుక్క అయినా కానీ, అది పిచ్చి కుక్క అయినా సరే చంపాలంటే నేను చంపినప్పుడు నువ్వు కాటు చంపు అంట, పాపం వస్తుంది అంట. సో అది మెంటాలిటీ ఎవరు చెప్పారు మీకు? తల్లిదండ్రులు చెప్పలేదు, అన్న నాన్న చెప్పలేదు, ఫ్రెండ్స్ చెప్పలేదు, మరి ఎలా వచ్చేసింది? సో దట్ వైబ్రేషన్స్ అలా మైండ్కి క్రియేట్ చేసింది ప్రభావం. అది దాన్నే స్వామీజీ చెప్తారు. ఇంక స్వామీజీ ఫారిన్ కంట్రీస్ చూసి ఇండియా అంటే ఆయన ఇంటెలెక్చువాలిటీ కానీ స్పిరిచువాలిటీ కానీ అంత హయ్యెస్ట్ కీన్ అబ్జర్వేషన్లో ఉన్నప్పుడు మైండ్ కానీ ఆ దేశానికి ఒక ఏమి 100 years తర్వాత ఏమవుతుంది అని డైరెక్ట్గా చూసే అని ఒక విజన్ చూసే కెపాసిటీ ఉండే ఒక వ్యక్తి, ఒక ఋషి చెప్పే మాటలు ఇంకా హౌ మచ్ రియాలిటీ ఈ సీయింగ్ అంటే మనకి అంత అర్థం కావట్లేదు, కానీ హౌ మచ్ ఈ సీయింగ్
ఇది చెప్తారు, ఎవరి కణ కణం కూడా నాకు పవిత్రం అంటారు. కణ కణం భూమి అంటారు. ఇప్పుడు ఇండియాలో ఉండేవాళ్ళని, ఇండియాలో ఫారిన్కి వెళ్ళారు కదా, సో వాళ్ళు మీరు అడగండి, మీరు జస్ట్ మీరంటే ఫ్రెండ్లీగా ఇంటర్వ్యూ చేయాలి. అంటే మీరు జర్నలిస్ట్గా మీరు ఇంటర్వ్యూ చేస్తే వాళ్ళు చెప్పరు, మరి ఎలా ఉంటారు అక్కడ లైఫ్ ఏంటి, మీరు ఏదో చెప్పండి, ఎలా చెప్పండి అంటే వాళ్ళు ఇదేంటి ఇలా అడుగుతారు అని భయం పడతారు. ఫ్రెండ్లీగా మాట్లాడాలి. ఇప్పుడు మీరు ఎవరైనా మీరు ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలి, మీరు కోపంగా అడగండి. ఇది సైకలాజికల్ పాయింట్. అంటే నేను సైకాలజీ చదివాను కాబట్టి, ఇప్పుడు నేను అభిషేక్ ఏమో ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుసు నా మీద ఏమో స్ప్రెడ్ చేశాడు. ఇప్పుడు నేను అభిషేక్ అడగాలి, నువ్వు అలా అన్నావా, నువ్వు అలా చెప్పావా అంటే ఆయనకు తెలిసిపోతుంది. సో హీ విల్ బి వెరీ కేర్ఫుల్. సో రాదర్ అభిషేక్ హౌ ఆర్ యూ అని ఫస్ట్ స్టార్ట్ చేయాలి. అప్పుడు మీరు ఏమంటే చెప్పేస్తారు. అలా మీరు అడగండి. సో ఆ మూమెంట్లో కంట్రోల్ చేసిన మైండ్ ఉంది కదా, దట్ ఈస్ వెరీ డిప్లొమాటిక్, వెరీ సైకాలజికల్. అది యూజువల్గా రాదు. అది వెన్ యూ హ్యావ్ కంట్రోల్ ఆఫ్ యువర్ మైండ్, దెన్ ఓన్లీ ఇట్ విల్ కమ్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎమోషనల్ ఇంటెలిజెన్స్ అంట. సైకాలజికల్గా ఆ వర్డ్ అంటే ఎమోషనల్ ఇంటెలిజెన్స్. ఇంటెలిజెన్స్ అంటే నాలెడ్జ్ అబౌట్ అవర్ ఎమోషన్స్. మన థాట్స్ ఏమవుతుంది, ఎలా రైజ్ అవుతున్నాయి, అదొకటి. రైజ్ కావాలంటే ఏమో కారణం ఉంటుంది. వాట్ ఈస్ ద కాజ్? కారణం ఏంటి? కారణం లేనిది ఏ థాట్స్ రాదు. బట్ ఏంటి, ఏదో ఒకటి పిక్చర్ చూస్తాం, చూసిన తక్షణం దానికి కరెస్పాండెన్స్ ఏదేదో థాట్స్ మేము చూసింటాం లాస్ట్ మన లైఫ్లో, అవన్నీ సీరియస్గా వచ్చేస్తాయి. ఒకటి కనెక్షన్. వెన్ యూ గివ్ ఇంపార్టెన్స్ టు దట్ థాట్ అండ్ అగైన్ అనదర్ థాట్ విల్ కమ్. అన్నది దానికి ఇంపార్టెన్స్ ఇంకో థాట్ వస్తుంది. వచ్చి 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 ఎలా వస్తుందంటే సముద్రంలో గడ్డికి అల వస్తుంది కదా, పెద్ద అల వచ్చి కొట్టేస్తుంది. అలా వచ్చి కొట్టేస్తుంది. నేను అప్పుడు అరే నేనేం తప్పు చేశాను అనుకుంటా. తప్పు చేసింది ఇక్కడ కాదు, స్టార్టింగ్లోనే. అప్పుడే ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎ నాలెడ్జ్, ఇఫ్ వీ హ్యావ్ ఎ ఇంటెలిజెన్స్, ఎందుకు వచ్చింది, ఎందుకు ఇప్పుడు నేను అభిషేక్ మీద కోపపడాలంటే వై ఐ షుడ్ బి యాంగ్రీ. యూజువల్ వాట్ విల్ హ్యాపన్, మేము అనుకుంటామంటే ఎవరిపైనా కోపం చేయాలంటే కోపం టిట్ ఫర్ టాట్ అని తీరేసుకుంటాం. ఆయన ఎవరో ఒక నన్ను కొట్టారు, నేను కొట్టేయాలి అంతే. కొట్టేస్తే నాకేమో సాటిస్ఫాక్షన్. ఎవరో నా మీద ఏమో చెప్పారు, నేనేదో అన్నేస్తే అది నాకు శాంతి. ఎవరు అన్నారు నువ్వు నల్లుగున్నావురా అనేసి, నేను వాంది ఏదని చెప్పాలి. నీ ముక్కు సరిలేదు, నీ కళ్ళు సరిలేదు, ఏమో అనేస్తే బా నేనేమో తిట్టేసాను, ఒక శాంతి, సాటిస్ఫాక్షన్ ఉంటుంది. కానీ అప్పుడు చెప్పినప్పుడు శాంతిగా ఉండాలి అంటే, ఇంటెలిజెన్స్ కంట్రోల్ చేయాలంటే ఎంత మనం కంట్రోల్ చేయాలి? రెండు రకాలుగా కంట్రోల్ చేస్తాం సైకాలజికల్గా. ఒకటి సబ్లిమేషన్, ఇంకొకటి సప్రెషన్. సో వీ షుడ్ నాట్ బికమ్ సప్రెస్డ్. ఇప్పుడు థాట్స్ వచ్చినప్పుడు మేము చేస్తామంటే ఒక్కటో ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తాం, లేదంటే సప్రెస్ చేస్తాం. సప్రెస్ ఎప్పుడంటే రకరకాలుగా ఉంటాయి. అంటే సైకాలజికల్ నేను చాలా డివైట్ అవుతున్నా కొద్దిగా. ఇప్పుడు రోడ్లో వెళ్తున్నాను, బీచ్ రోడ్లో వెళ్తున్నాను, ఎవడో వచ్చి చెప్పాడు ఎలాంటి సన్యాసాడు నువ్వు అనేసాడు. ఇప్పుడు నేను కోపం ఉంది, సప్రెస్ అంటే చూస్తాను ఎవరు చూస్తున్నారా లేదా అని. నేను ఇప్పుడు రూడ్గా బిహేవ్ చేసే వాళ్ళు ఏమనుకుంటారో అని కంట్రోల్ చేసుకుంటాను. దట్ ఈస్ సప్రెషన్. సబ్లిమేషన్ అంటే తిట్టాడు కదా, ఒకటో చెవుల విని వదిలేసేది. దట్ ఈస్ అనదర్ వే. అనదర్ వే ఈజ్ టు నో ద కాజ్ ఆఫ్ వై హీ స్కోల్డెడ్ మీ. ఎందుకు తిట్టాడు, వాడిని వెంటే వెళ్ళి నువ్వెందుకు అన్నావురా ఇలా, వాడు అది విని వానికి హీ విల్ ఫెడ్ అప్. ఇదేంటి స్వామి నా వెనక పడ్డాడు అని. వాడు ఎక్కడ వెళ్ళినా వెడుకూడదు. వాడు టీ షాప్కి వెళ్తాడు, అక్కడ వెళ్ళాలి. వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్తాడు, అక్కడ వెళ్ళి ఎందుకు అన్నావు, అరే వదిలేరా బాబా అనేసి వదిలేస్తాడు. ఇక నెక్స్ట్ టైం చూసంటే పాడిపోతాడు.
అది కష్టం, అది యూ హ్యావ్ టు స్పెండ్ సమ్ టైం అండ్ వెనక్కి వెళ్ళాలి, అదొకటి. సో రకరకాలుగా ఉంటుంది. మన చెప్పాను కదా స్వధర్మం ఏంటి అనేది, మన నేచర్కి సంబంధించిగా మనం చేసుకోవాలి. ఒక్కరికి చాలా కోపంగా ఉంటుంది, వాళ్ళని సబ్లమ్ చేయాలంటే వాళ్ళకి కుదరదు. సో జస్ట్ గివ్ అండ్ దట్స్ ఆల్, యూ టు ఎక్స్ప్రెస్ వాట్ ఎవర్ వే, సో యూ విల్ గెట్ సాటిస్ఫాక్షన్. దట్ ఈస్ మూమెంటరీ. కానీ స్లోగా చేంజ్ కావాలి, యూ టు బ్రింగ్ ఇట్ టు స్పిరిచువల్ లైఫ్, వాట్ ఈజ్ రియల్. ఎందుకంటే నేను క్లాస్ 11-12 అప్పుడు చదివేటప్పుడు చాలా కోపిష్టుడు. మా నాన్న నన్ను చూసి భయపడేవారు ఎక్కడ కొట్టేస్తాడు అనేసి. అంటే అంతని ఎవరు చెప్పినా కొట్టేసేవాడిని, చేతులు ఏది వచ్చి అది వేసేసేది అంతే. వాడు చచ్చాడా బతికాడా అంటే ఏం లేదు. ఒకసారి నా చిన్న తమ్ముడు సైకిల్ తీసుకెళ్ళాడు, ఎంత కోపం, నాది అది సైకిల్, ఇది ఉంటుంది కదా, అంటే అది ఆ సైకిల్ని ప్రతి ఒక్క పార్ట్ నేనే తీసుకువచ్చి అసెంబ్లీ చేశాను అప్పుడని. అంటే నా మెంటలిటీ అంటేనే నేను తీసుకుని ఇంకొక సైకిల్ చూసి అది ఎలా పెడతారు, హ్యాండ్ ఎలా ఉంటుంది, సైకిల్ ఎలా ఉంటుంది, స్పోక్స్ ఎలా చేస్తారు, దాన్ని రిమ్ ఎలా ఉంటుంది, రిమ్కి ఆ స్పోక్స్ ఇచ్చేయాలి, అవన్నీ అంతా నేనే చేశాను. ఇప్పుడు అలాంటి సైకిల్ని నేనే చేతిలో చేసిన సైకిల్ని ఇంకే తీసుకెళ్తే నాకు ఎంత కోపం వస్తుంది. తీసుకెళ్తే అది తీసుకెళ్ళింది ఏం కాదు, మా అమ్మ నీళ్ళు తీసుకురావాలి ఆల్మోస్ట్ 1 కిలోమీటర్ నుండి, అప్పుడు నీళ్లు ఉండేది కాదు, తాగే నీళ్ళు అంటే అక్కడి నుంచి తీసుకురావాలి. అమ్మతో పాటు వెళ్ళాడు, అమ్మ నీళ్ళు పడుతుంది ఇస్తుంటే వాడు దీంట్లో పెడుతున్నాడు. ఒక్కసారి తన్నాను, అక్కడే పడిపోయాడు అన్కాన్షియస్గా. అంత కోపం. అమ్మ వచ్చి ఏంట్రా చంపేశావు కదా నా కొడుకు అంటే అంత కోపం ఉండేవాడు. ఇప్పుడు ఎవరైనా తిట్టితే ఊరికే ఎందుకు తిట్టారు అని చేస్తానంటే ఎంత ట్రాన్స్ఫర్మేషన్, నాకే ఆశ్చర్యం. దీనికి స్పిరిచువల్ ప్రాక్టీస్ ఈజ్ ద వెరీ వెరీ బేసిక్ క్రైటీరియా. స్పిరిచువల్ ప్రాక్టీస్ ఏదైనా చేయొచ్చు, విశ్వామిత్ర చేసినట్లు ఇది కావాలి, ఆ స్పిరిచువల్ లైఫ్ కావాలి, ఆ బ్రహ్మదండం అన్ని అస్త్రాలని తింగేసుకొని. సో దట్ ఐ వాంట్, దట్ స్పిరిచువల్ బిహైండ్ ద బ్రహ్మదండం ఐ వాంట్, ఆ ఈగర్నెస్ రావాలి. Maharaj, you said of two things you said, suppression and sublimation. But I feel there's a third thing, transformation also we can do that. Transformation, like we can't sublime, we can also, if I'm getting angry on someone, if I can transfer to some higher That thing, is called sublimation. that's for sublimation. There is sublimation. You change it. Oh. There is sublimation. So anybody, any questions? మీరు అడగాలి, క్వశ్చన్స్ అడిగితే మాకు సార్ ఇందాక కుండలిని యోగా గురించి చెప్పారు కదా, కుండలిని యోగా అంటే దాని పర్పస్ ఏంటి? కుండలిని యోగా, కుండలిని యోగా అదేంటంటే సైకాలజికల్ కాన్షియస్నెస్. అంటే ఫిజికల్గా, ఇంటలెక్చువల్గా, స్పిరిచువల్గా. కుండలిని అంటే ఫిజికల్ కంటే ఒక పవర్ ఉంటుంది, మూలాధారంలో ఉంటుంది, దాన్ని సహస్రాలకు తీసుకురావాలి. ఇది ఒకటి క్రియాయోగం అంటారు. క్రియాయోగంలో అవి ఎలా ఫిజికల్గా తీసుకురావడం, యోగాసనం చేసేది కానీ దానికి క్రియ ఉంటాయి. సో అవన్నీ ఒకటి. శ్రీరామకృష్ణులు చెప్పేది ఏంటంటే ఈజీ వే అంటే అవన్నీ చేస్తూ ఉంటే మైండ్ మన బాడీ మీదనే కాన్సన్ట్రేట్ అవుతూ ఉంటుంది. అది హాఫ్ అన్ అవర్ పొద్దున్నే, ఒక అరగంట సాయంత్రం చేస్తే కాదు, పొద్దుటి నుండి హోల్ డే చేస్తూనే ఉండాలి. భోజనం తినేది అప్పటి నుండి ఎంత తినాలి, స్నానం ఎన్నిసార్లు చేయాలి, ఎక్కడ కూర్చోవాలి, ఆ ఏరియా ఎంత క్లీన్గా ఉండాలి, ఇవన్నీ కౌంట్ అవుతాయి. సో అవన్నీ ఈ కలియుగంలో చేసే కష్టం.
అప్పుడంటే ఉండేది, ఆ ప్యూరిటీ ఉండేది, అవంతా ఉండేది. ఇప్పుడు కష్టం. సో శ్రీరామకృష్ణ చెప్పేదంటే అదే సేమ్ క్రియాయోగమే భక్తి యోగంతో మీరు చేయొచ్చు. అంటే మీరు భగవంతుని మీరు కాన్షియస్గా మీరు భజన చేస్తుంటే, జపం చేస్తుంటే, ధ్యానం చేస్తుంటే ఏమవుతుందంటే ఆ కుండలిని ఆటోమేటిక్ అదే రైజ్ అయిపోతుంది. ఆ కాన్షియస్నెస్ అక్కడికి వస్తుంది. అంటే మూలాధారం అంటే బ్యాడ్ థాట్స్, ఈ ప్రాపంచిక ఎంజాయ్మెంట్స్ దీంట్లోనే ఉంటుంది కదా. అక్కడ నుండి ఆ కాన్షియస్ నుండి హయ్యెస్ట్ కాన్షియస్నెస్, నేను ఆత్మ, నేను భగవంతుని యొక్క బిడ్డ, నేను భగవంతునికి దగ్గర ఉండేవాడిని అనే ఒక భావన తక్కువ. ఇది కాన్షియస్నెస్ అంతే. మీరు ఆ కాన్షియస్నెస్లో మీరు ఎక్కువ టైం ఉంటే ఆటోమేటిక్ ఆ కుండలి అక్కడికి వచ్చేస్తుంది. ఇంకొక స్వామి యోగానందజీ మహారాజ్ వాళ్ళు ఇదే క్రియాయోగంని ప్రాక్టీస్ చేయాలని వెళ్తారు. రామకృష్ణ పరమహంస తెలిసిపోతుంది. తెలిస్తే నువ్వు ఎందుకు వెళ్తున్నావంటే అక్కడ క్రియాయోగం నేర్పిస్తారు, అందుకొని వెళ్తున్నాను అంట. క్రియాయోగం ఎందుకు చేస్తావు? నీకు కుంభకం చేయాలి కదా. కుంభకం అంటే ఈ ప్రాణం ఉంటుంది కదా, దీనికి స్వామి వివేకానంద రాజయోగంలో చాలా మీరు చదివితే, రాజయోగం చదివితే ప్రాణం అంటే ఏంటి అని చెప్తారు. అది ఇంకొక పార్ట్, నేను తర్వాత చెప్తాను. ఈ ప్రాణాన్ని కంట్రోల్ చేస్తే మీరు టోటల్గా యూనివర్స్ని కంట్రోల్ చేయొచ్చు. బాడీ మాత్రమే కాదు, బాడీ, మైండ్, ఇంటలెక్ట్ అండ్ యూనివర్స్. సూర్యచంద్రుల్ని ఇలా తిప్పొచ్చంట. ఆ ప్రాణశక్తి అంటే అదని. ఆ ప్రాణాన్ని మీరు కంట్రోల్ చేయాలి. ఆ బేసిక్ ఏంటంటే మేము శ్వాస నిశ్వాసం చేస్తాం కదా, ఇది దీన్ని మీరు కంట్రోల్ చేశారంటే మీరు ఏదైనా చేయొచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను సింపుల్గా, 2 minutes మీరు బ్రెత్ కంట్రోల్ చేయగలిగితే మీరు బెస్ట్ సింగర్ కావచ్చు. ఆ 2 నిమిషాలు మీరు కంట్రోల్ చేసి ఈ ముక్క స్టార్టింగ్ పాయింట్ ఉంది కదా, ఎడ్జ్, ఇక్కడ మీరు కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తే వితిన్ 1 weekలో మీకు స్మెల్ సెన్స్ ఇంకా స్ట్రాంగ్ అయిపోతుంది. ఈ కుక్కలకు ఉంటాయి కదా, వాళ్ళ కుక్క స్మెల్ చూసుకొని వెళ్ళిపోతుంది. సో ఎందుకంటే అవి అక్కడ కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తుంది. ఆ కాన్సన్ట్రేట్ చేసి 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 కాన్సన్ట్రేట్ అయిపోతుంది. తర్వాత 2 నిమిషాలు మీరు కంట్రోల్ చేసి చెవులు ఆ సౌండ్లు మీరు కంట్రోల్ చేస్తే ఫైన్ సౌండ్స్ మీకు వినిపిస్తాయి. మీరు చూడండి, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మీరు కూర్చున్నాం, బయట ఎంత సౌండ్ ఉంది కానీ మాకు వినిపించట్లేదు. బట్ వీఆర్ నాట్ కాన్సన్ట్రేటింగ్, మేము కాన్సన్ట్రేట్ చేయట్లేదు. మీరు బయటకు వెళ్ళి ఊరికే కూర్చొని ఒకే ಯಾವುದೋ ఒక్కొక్క స్మాల్ సౌండ్స్ మీరు కంట్రోల్ చేయండి, కాన్సన్ట్రేట్ చేసేయండి. మీకు ఎక్కడో దూరంగా ఉండే చిన్న చిన్న సౌండ్లు కూడా మీకు వినిపిస్తుంది. దానికే స్వామి వివేకానంద చెప్తారంటే మీరు ఎక్కడ మీ ఇంటలెక్చువల్ కాన్సన్ట్రేషన్ని ప్లేస్ చేస్తారో దట్ పార్ట్ ఆఫ్ ద ఎనీ పర్సన్ ఆర్ ప్లేస్ ఆర్ థింగ్, it will reveal its nature, it will reveal its secrets. ఇవి కొద్దిగా ఇట్స్ ప్రాక్టికల్, కానీ చేసేవాళ్ళు లేరు. సో నోబడీ డోంట్ లైక్, అంటే మాకు ఎందుకు అవన్నీ అనేసి. కానీ ఇవన్నీ ఉన్నాయి. ఇది చాలా సెన్సిటివ్ యాక్చువల్లీ. ఇది ఎవరైనా ప్రాక్టీస్ చేయొచ్చు. సో నేనే చేస్తాను, ఇంకా ఎవరో స్పిరిచువల్ పర్సనే చేయాలి, ఒక గురూజీనే చేయాలి, అలాంటి ఏం లేదు. దానికే చెప్పే స్వామి వివేకానంద, ఎవ్రీ హ్యూమన్ బీయింగ్ ఈజ్ పొటెన్షియలీ డివైన్. అన్ని శక్తులు అందరిలోనూ ఉన్నాయి. ఎవరో ఒక స్వామీజీ అయితే ఒక పెద్ద మనిషి కానీ ఇంకొక ఎవరో మనిషి అలాంటి కాదు. ఎవ్రీ వన్ హ్యావ్ ఆల్ ద కెపాసిటీస్, ఆల్ ద పవర్స్, ఆల్ ద మేనేజ్, ఎవ్రీథింగ్. కానీ వాళ్ళు ఎలా యూజ్ చేస్తారు, ఎలా తీసుకొస్తారు బయటికి, అది ఇంపార్టెంట్. ఇప్పుడు నేను చిన్న చెప్పాను, ఈ ప్రాణాన్ని మీరు కంట్రోల్ చేస్తే ఆ కుండలిని మీరు ఆ కుండలి అంటే కాన్షియస్నెస్ని ఒక్కొక్క లెవెల్కి మీరు తీసుకురావచ్చు. మూలాధారం, స్వాదిష్టాన, విశుద్ధ, అనాహత ఇవన్నీ ఉన్నాయి. నాభి, యద, ఇక్కడ అనాహత చక్రం ఉంటుంది, ఇక్కడ స్వాదిష్టాన ఉంటుంది,
ఇక్కడ విశుద్ధ ఉంటుంది, తర్వాత ఇక్కడ తల మీద సహస్రారం ఉంటుంది, ఇవన్నీ చెప్తారు. ఇవి మీకు కనిపించవు, అంటే ఒక సింబల్ ఇలా ఇలా ఉన్నాయి. దట్ మీన్స్ దట్ ఈస్ ద కాన్షియస్నెస్, ఒక జ్ఞానం, లెవెల్స్ ఆఫ్ జ్ఞాన. ఆ జ్ఞానం ఒక లెవెల్. ఇప్పుడు ఫస్ట్ క్లాస్ వచ్చేది ఒక జ్ఞానం ఎంత ఉంటుంది, వానికి 1+1 2+2 రెండు లెటర్స్ చేస్తాడు. అదే వాడు ఇంజనీర్ లెవెల్కి వెళ్తే A+B² అంటే మనకి ఏమి, అదే ఇట్ ఈస్ ఆల్రెడీ ఐ ఫినిష్డ్ అంటాడు. కానీ క్లాస్ 1 చెప్తే A+B² అంటే ఏంటి అంటే మనకు తెలియదు. అంటే అది లెవెల్, కాన్షియస్నెస్ అంట, అది నాలెడ్జ్ లెవెల్. సో నాలెడ్జ్ని ఒక్కొక్క, ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ సింపుల్ తీసుకోవాలంటే 10th సర్టిఫికేట్, 12th సర్టిఫికేట్, గ్రాడ్యుయేషన్ సర్టిఫికేట్ అంట. ఇవి ఎంతనే ఈ మనిషికి దేహంలో ఉండేవి, అవి కనిపించవు. ఇంకా ఫిజికల్గా అంటే ఇప్పుడు ఫిజియాలజికల్ అంటే మెడికల్. ఇప్పుడు మెడికల్గా ఏంటంటే ఈ బ్యాక్ బోన్ వెనుక, ఆ బ్యాక్ బోన్ ఉంది కదా, బ్యాక్ బోన్ లెఫ్ట్ సైడ్ రైట్ సైడ్ ఒక 2 నర్వ్స్ ఉన్నాయంట. ఒక నర్వ్స్ ఇడా పింగళ అంట. సో అది మొదలైన మన ఇండియన్స్ దాన్ని కనబట్టారు, ఇది ఇడా ఇది పింగళ అనేసి. కానీ ఇప్పుడు ఏంటంటే ఆ ఇడా పింగళ డెడ్ అయిపోయినాయి, యూజ్ చేయట్లేదు. సో ఆ కాన్షియస్నెస్ని మనం తీసుకెళ్ళాలి పైనకి. సో అది తీసుకెళ్ళడానికి కొన్ని రకాలు ఉన్నాయి, ఫిజికల్ ఎక్సర్సైజెస్ ఉన్నాయి. అది అప్పుడు చేసేవారు యోగాసనం. అక్కడ చేయాలంటే చాలా కంట్రోల్గా ఉండాలి. ఫుడ్ కంట్రోల్ కానీ, బిహేవియర్ కానీ, మేనర్స్ కానీ టైం ఫాలో చేయాలి. ఆ గురువు ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇస్తుంటాడు, ఇవన్నీ ఫాలో చేయాలి. ఇప్పుడంటే మన తినే ఫుడ్లోనే అంత కెమికల్స్ అవి ఇవి ఉంటాయి. అప్పుడంటే అవన్నీ ఉండేవి కాదు, ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ ఉండేది, చాలా బలవంతంగా ఉండేది. ఇప్పుడు చూడండి, ఇప్పుడు ఒక 80 ఏండ్లు అలా ఉండేవాళ్ళని చూస్తే వాళ్ళు ఆరాంగా నడుచుకుంటూ వెళ్తారు పొద్దున్నే. చిన్న పిల్లలు పెద్దగా ఎలా అంటే వెళ్తుంటారు. సో ఈ చిన్నపిల్లలకి వాళ్ళకి ఎంత డిఫరెన్స్ ఉంది. ఇప్పుడు రాంబాబా అంటే ఆల్మోస్ట్ 65 67 ఏండ్లు. 67 ఏండ్ల మనిషి 100 సూర్య నమస్కారాలు కంటిన్యూస్గా వేసేస్తాడు. ఇప్పుడు జిమ్నాస్టిక్ 2 గంటలు 10 గంటలు చేసే మనిషి కూడా వేయలేడు. సో ఏం డిఫరెన్స్ అది? ఆ బాడీ, ఆయన ఫ్యాట్ కాదేం కాదు, కానీ స్ట్రెంగ్త్, నర్వస్ స్ట్రెంగ్త్. ఈ బాక్సర్స్కి తర్వాత యోగాసనకి ఏంటి డిఫరెన్స్ అంటే, యోగా అంటే కంటిన్యూస్గా 24 గంటలు పని చేయొచ్చు, ఆ శక్తి ఇస్తుంది. కానీ బాక్సింగ్ అంటే హాఫ్ అన్ అవర్ బాగా ఫైట్ చేసేస్తాడు, టైర్డ్ అయిపోతాడు. ఈ డంబల్స్ చేసేవాళ్ళు మజిల్స్ వచ్చేస్తాయి, ఇవన్నీ వచ్చేస్తాయి, ఇమీడియట్గా వాళ్ళు టైర్డ్ అయిపోతారు, వాళ్ళు రెస్ట్ తీసుకోవాలి. తర్వాత ఆ మజిల్స్కి ఫ్యాట్ కావాలి. సో 1 కిలో మాంసము 2 కిలో మాంసం తింటారు, కానీ కంటిన్యూస్గా పని చేయాలి. మేము మిలిటరీలో ఉన్నప్పుడు మాకు అది ట్రైనింగ్ ఉండేది. నేను మిలిటరీలో ఉన్నప్పుడు మాకు ట్రైనింగ్ అది. హౌ మెనీ అవర్స్ కంటిన్యూస్లీ వితౌట్ టైర్డ్ యూ కెన్ వర్క్, అదొకటి ట్రైనింగ్. అంటే ఒకరు 1 కిలోమీటర్ పారొచ్చు, పారిన తర్వాత ఫుల్ డే రెస్ట్ తీసుకోవాలి, అది ఒకటి. ఇంకోటి ఏంటంటే 24 గంటలు పారుతూనే ఉండాలి, గో ఆన్ రన్నింగ్ విచ్ ఎవర్ స్పీడ్ యూ కెన్ లైక్. ఫాస్ట్గా వెళ్ళొచ్చు, స్లోగా వెళ్ళొచ్చు, బట్ కంటిన్యూస్ వర్కింగ్. దీంట్లో ఏమవుతుందంటే, ఇప్పుడు పొద్దున్న లేచాం, ఆఫీస్కి వెళ్ళాం, ఏమో పని చేయాలి, టైప్ చేసి అది చేయాలి, లెక్చర్ ఇవ్వాలి, అది చేసి టైర్డ్ అయిపోయా, ఏమైనా నీళ్ళు తాగేది కొద్దిగా రెస్ట్ తీసుకున్నాం అంటారు. అది లైఫ్ కాదు యాక్చువల్లీ. 24 గంటలు పొద్దున్న నుండి సాయంత్రం వరకు పని చేసి ఇంటికి వచ్చినా అంతే ఫ్రెష్గా ఉండాలి. మళ్ళీ అదే సేమ్ పని ఇచ్చినా మళ్ళీ చేయేస్తాను అని ఒక టైర్డ్నెస్ ఉండకూడదు. అదే మైండ్ ಮತ್ತು బాడీని దీనికి అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలి, అంటే ట్రైనింగ్ చేసుకోవాలి. అండ్ మైండ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ బాడీ కన్నా.
మైండ్ కామ్గా ఉంటే 24 గంటలు పనిచేసినా మీకేం టైర్డ్నెస్ అనిపించదు. లేదంటే ఒక అరగంట మీకు టెన్షన్ ఇచ్చేస్తే అరగంట మీకు టైర్డ్ అయిపోతారు. సో మైండ్ ఈజ్ ద మెయిన్ థింగ్. బాడీ జస్ట్ పపెట్. మైండ్ ఏం చెప్తుందో బాడీ ఎలా చేస్తుంది. అక్కడ చూడు అంటే చూస్తుంది, విను అంటే వింటుంది. చూడొద్దు అని కంట్రోల్ చేసేసంటే అంతే, ఫినిష్. చూడదు అది. నాకు ఈ ఫుడ్ నాకు వద్దు, మైండ్లో ఫిక్స్ అయిపోయింటే మీరు తీసుకోరు, ఈ బాడీ తీసుకోరు. మైండ్ చెప్తేనే తీసుకుంటుంది. జపం కానీ భక్తి మెయిన్ అంటే వ్యాకులత. అంటే వ్యాకులత ఏంటంటే మన భగవంతుని చూడాలి అని చూడాలి అంతే. అంటే శ్రీరామకృష్ణ లైఫ్లో చూసుకుంటే సూర్యుడు మునుగుతున్నాడంటే చాలా దుఃఖం వేసేదంట. ఒక్కరోజు వెళ్ళిపోయింది, ఐ వేస్టెడ్ 1 డే. మనం ఎన్ని ఇప్పుడు మనకంటే ఇప్పుడు అంటే 30, 40, 50 అలా ఉంటుంది. ఇన్ని సంవత్సరాలు మనకి ఎలా ఈజీగా గడిపేసాం. అంటే ఇప్పుడు ప్రతిరోజు పొద్దున్నే లేస్తాము, వెళ్తాము, ఇచ్చేస్తాము, ఇలాగో టైం అలాగే పాస్ అయిపోతుంది. నైట్ అయిపోతుంది, భోజనం చేస్తే పనుకుంటాం. కానీ పనుకునే మొదలు మేమేమైనా యోచన చేస్తామా? వాట్ ఐ హ్యావ్ డన్ ఫార్ మై స్పిరిచువల్ లైఫ్, ఫర్ మై రియల్ సేక్ వాట్ ఐ హ్యావ్ డన్. ఇప్పుడు నేనేమో సంపాదించాను, అది మా ఫ్యామిలీకి అయింది, రెంట్ కట్టడానికి దానికి దీనికి అయింది. కానీ నిజంగా నాకి చనిపోయిన తర్వాత కూడా నాతో పాటు వచ్చేది ఏది? సో దానికోసం నేనేమైనా చేశానా? నోబడీ విల్ థింక్ హౌ మచ్ వీ గాట్ మనీ, హౌ మచ్ ప్రమోషన్ వీ గాట్, ఎంతమంది ఫ్రెండ్షిప్ని మేము చేసుకున్నాం, ఎంతమంది ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసాం అనుకుంటాం. ఇఫ్ యూ గో లిటిల్ మోర్, how much position I got, but really for my sake and spiritual కోసం నేనేమైనా చేశానా? ఒక 10 నిమిషాలు జస్ట్ కూర్చొని చేసిన మీకు ఎవరు చెప్పక్కర్లేదు. సో యూ విల్ గెట్ దట్ పాత్, దట్ వాట్ ఐ సెడ్, స్వధర్మ. వాట్ ఈస్ మై గోల్, వాట్ ఈస్ మై థింగ్. జపం ఈజియెస్ట్ వే అది. ఇంకోటి అంటే పూజ చాంటింగ్ చేసుకోవచ్చు, విష్ణువాసం చేసుకోవచ్చు. కొంతమంది కూర్చుంటే డిస్ట్రాక్షన్స్ అవుతారు, వాళ్ళంటే పారాయణం చేసుకోవచ్చు, విష్ణువాసం చేసుకోవచ్చు, లేకపోతే ఆసనం చేసుకోవచ్చు. ఇవన్నీ ఇండియన్ ఫిలాసఫీలో ఉండేది. ఎందుకని ఆ విష్ణువాసం చేస్తూ అది పవర్స్ ఉంటాయి. ప్రతి ఒక్క వర్డ్కి పవర్ ఉంటుంది. సో ఆ పవర్ న్యాచురల్గా డెవలప్ అవుతుంది, అది గైడ్ చేస్తుంది మైండ్కి. ఇప్పుడు ఏదో మంత్రం చెప్తాం. సో మంత్రం చెప్తే ఏంటి మాకు ప్రయోజనం? యూజువల్గా మేము అది డౌట్స్ ఉంటాయి. ఎంతమంది దీక్ష తీసుకుంటారు మిషన్లో, వాళ్ళకి అందరికీ డౌట్స్ ఉంటాయి. మంత్రం తీసుకోకుండా మాకు భగవంతుడు దర్శనం ఇవ్వడా? మంత్రం ఎందుకు తీసుకోవాలి? మంత్ర దీక్ష ఎందుకు తీసుకోవాలి? మంత్ర జపం ఎందుకు చేయాలి? ఇవన్నీ ఉంటాయి. కానీ అది చేసిన తర్వాత అడిగితే వేరు. మంది ఏంటంటే చేయకుండా అడుగుతాం. కొంతమంది డీటెయిల్స్ చెప్తారు, బుక్స్ కూడా ఉన్నాయి దాంట్లో డిస్క్రిప్షన్, కొంతమంది ఎలా ఎఫెక్ట్ అవుతుందని. ఇప్పుడు నేను చెడ్డవాడు అంటూ ఉంటే ఒక్క వారం తర్వాత వారి మైండ్ ఎలా ఉంటుంది? అదే నేను మంచివాడు, ఐ కెన్ డూ ఎనీథింగ్, ఆటో సజెషన్ అంటారు మైండ్కి. సో 1 వీక్ అయిన తర్వాత మనకు ఒక కాన్ఫిడెన్స్ వస్తుంది కదా. అది మంత్రం కాదని, బట్ ఇట్ యాక్ట్ యాజ్ ఎ మంత్ర. నేను మంచివాడు అనే ఆటో సజెషన్నే ఇంత పవర్ఫుల్గా ఉన్నప్పుడు ఒక గురువు ఇచ్చిన భగవంతుని నామం పవర్ఫుల్ ఉండదా?
ఇట్ హ్యావ్ సమ్ ఎఫెక్ట్. అలాగనే భగవంతుని ప్రతి ఒక్క నామం కూడా, సహస్రనామం కానీ ఇవన్నీ ప్రతి ఒక్క దీనికి పవర్స్ ఉంటాయి. అది చేస్తూ ఉంటే ఆటోమేటిక్ వచ్చేస్తుంది. ఇప్పుడు అరగంట విష్ణు సహస్రం చదివేసా అంటే మైండ్ ఎంత ఒక మారు శాంతంగా ఉంటుంది. ఆ అరగంట మీద ఏమీ యోచన చేయలేదు. We did not thought of any bad thoughts. That means half an hour you spend without bad thoughts. అంటే మీ లెవెల్ నుండి కిందకి వెళ్ళలేదు. You may not attain the highest, but it will keep your mind balanced. డిపెండ్స్. అంటే ఒకసారి ఒక రోజుకి 2 సార్లు 3 సార్లు 4 సార్లు. ఒకరు వాళ్ళ పేరు ఏంటంటే వీత మోహానందజీ అని పొన్నంపేట, నేను ఎక్కడ జాయిన్ అయినా అక్కడ ఉండ్రి. వాళ్ళని ఫ్రాన్స్కి పోస్టింగ్ చేశారు. ఫ్రెంచ్ అంటే అంత మెటీరియల్, అక్కడేమి భక్తి కానీ ఇది కానీ. ఇప్పుడు నేను లెక్చర్ ఇస్తాను రాండి అంటే ఎవరు రారు. వాళ్ళంతా ఇండివిజువల్ కౌన్సిలింగ్ వాళ్ళు. సో వాళ్ళు అపాయింట్మెంట్ తీసుకుంటారు, అపాయింట్మెంట్ టైంలో వస్తారు, వాళ్ళు ఫ్రీగా ఉండాలి. సో ఇదంతా సైకాలజిస్ట్, సైకియాట్రిక్ మాదిరి స్వామీజీలు అంటే. ఇంక లేదంటే యూనివర్సిటీస్కి వెళ్ళి లెక్చర్ ఇవ్వచ్చు. సో అలాంటి వాళ్ళు ఏం చేసేది? 24 అవర్స్ ఏం చేయాలి? పొద్దున్నే ఒకసారి, సాయంత్రం ఒకసారి ఆయన చండీ పాఠం చేసేవాళ్ళంట. చండీ అంటే దేవి మహాత్మ్యం, దేవి భాగవతం. పొద్దున్నే 2 అవర్స్ 3 అవర్స్, ఈవినింగ్ 2 అవర్స్ 3 అవర్స్. అది పవర్ ఇచ్చేస్తుంది వాళ్ళకి. లేదంటే ఊరికే కూర్చుంటే పిచ్చివాడైపోతాడు. మొన్న స్కూల్లో టాక్ ఇచ్చాను. అంటే ప్రతిరోజు నేను మాట్లాడతాను. ప్రేయర్ అయిన తర్వాత 5 మినిట్స్ లేదా 6 మినిట్స్ మాట్లాడతాను. ఒక్కొక్క టాపిక్ తీసుకొస్తాను. దాంట్లో మెడిటేషన్, ప్రేయరు ఇవన్నీ ఉంటాయి, క్రియాయోగం ఇవన్నీ ఆదాయం చేసుకున్నా. మెడిటేషన్ అంటే ఏంటి? మనకు ఏదో ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క ఇమాజినేషన్స్ ఉన్నాయి. మెడిటేషన్ అంటే స్ట్రైట్ కూర్చోవాలి, ఇది సింపుల్. ఇది బాడీకి సంబంధించింది. బాడీకి స్ట్రైట్గా కూర్చుంటే అయిపోతుందా? దట్ ఈస్ మెడిటేషన్. సో మైండ్ సెకండ్, ఇట్ ఈస్ ఇంటెలెక్చువల్. సాంస్క్రిట్ ఇది సైకాలజికల్గా వర్డ్ అంటే కాగ్నిటో అంటారు. అంటే కొద్దిగా ఇంటర్నల్, కాగ్నిటివ్ అంటారు. అంటే మైండ్కి సంబంధించి సైకాలజికల్ సంబంధం పట్టించింది. సో సైకాలజికల్ సంబంధం పట్టింది అంటే ఇప్పుడు మనం కూర్చున్నప్పుడు ఏదేది ఎవరి దగ్గర ఏం మాట్లాడానో, ఎవరి దగ్గర గొడవలు పెట్టుకున్నానో, ఎవరి దగ్గర రిలేషన్ ఉందో అన్నీ వస్తుంటాయి. ఇప్పుడు దాన్ని అవాయిడ్ చేసేది ఎలా? ఇది సింపుల్ క్వశ్చన్. ఇది ప్రతి ఒక్కరికి, ఇది నేను వాళ్ళకి వచ్చింది వీళ్ళకి రాదంటే కాదు. ఇట్ ఈస్ జనరలైజ్డ్. ఎవ్రీ వన్ హ్యావ్ టు పాస్ త్రూ ఇన్ దిస్ డిఫికల్ట్ ఫేజ్. ఎవరైనా కళ్ళు మూసుకొని కూర్చొని అన్నీ వచ్చేస్తాయి. వాళ్ళు చెప్పుకోకుండా పోవచ్చు, చెప్తే ఏమనుకుంటారు ఏమనుకోవచ్చు, దట్ ఈస్ డిఫరెంట్. బట్ ఇట్ ఈస్ న్యాచురల్, ఇట్ సైకాలజికల్ అక్సెప్టెడ్. ఇప్పుడు దాన్ని ఎలా చేయాలి అనేది ఎవరు చెప్పరు. అది అలాగే ఉంటుంది. అది అందరూ ట్రై చేస్తున్నారు, అలాగే ఉంటుంది అది. కానీ సీక్రెట్ ఏంటంటే 2 రకాలుగా ఉంటుంది మెడిటేషన్. ఒకటి నల్లిఫైయింగ్ ద థాట్స్, ఇంకొకటి ఫిలపింగ్ ద థాట్స్. 2 రకాలు. ఒకటంటే మీరు క్వశ్చన్ అడిగారు కదా, దానికి ఇది ఆన్సర్ చెప్తాను. ఒకటంటే నల్లిఫైయింగ్ ద థాట్స్, ఎంప్టింగ్ ద మైండ్. సో ఇప్పుడు మీరు కూర్చుంటారు, ఏ థాట్స్ వచ్చినా వద్దు 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 అని, అంటే కోప్పడకూడదు. జస్ట్ యాజ్ ఎ విట్నెస్ ఆ థాట్స్ మీకు ఒక మనిషి మాదిరి వస్తుంది. నాకొద్దు 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 నాకొద్దు, ఇది ఐ డోంట్ వాంట్ అని చెప్పి 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 ఒక్క రోజులు కాదు, బై ప్రాక్టీస్ తగ్గుతాయి. ఇది ఒక్కటి. తర్వాత దాని డేంజర్ ఏంటంటే అన్ని థాట్స్ ఎంప్టీ చేసినప్పుడు నెక్స్ట్ ఏంటి? యూ విల్ బికమ్ మ్యాడ్. బ్లాంక్ అయిపోయింది, ఏమి థాట్స్ రావట్లేదు. ఒక్కసారి అక్కడనే స్టాగ్నెంట్ అయిపోతే ఇది నీళ్లు తాగాలి అనే థాట్ రావాలి కదా.
తినాలి థాట్ రావాలి, మాట్లాడేది థాట్ రావాలి. మీ థాట్స్ ఏ లేదంటే బాగున్నావురా, రెస్పాండ్ చేయడానికి థాట్స్ లేదు. మా సిపి క్లినిక్లో పేషెంట్స్ ఉన్నారు, వాళ్ళకి నోట్లో అన్నం పెట్టినా తినాలి అనే ఒక సెన్స్ లేదు వాళ్ళకి. దట్ ఇస్ పాలసీ ప్రాబ్లం, సెరెబ్రల్ పాలసీ. సో వాళ్ళకి థాట్సే లేదు. సో డూ యూ థింక్ దట్ ఈస్ ఎ మెడిటేషన్? ఇది ఒక్కటి, ఎంప్టీయింగ్ ద మైండ్. అంటే దానికి చాలా కాన్సన్ట్రేషన్, చాలా పవర్ఫుల్ ఇది కావాలి, విల్స్ కావాలి, లేదంటే చాలా కష్టం అది. ఇంకొకటి అంటే ఫిలప్ ద మైండ్. చాలా థాట్స్ ఫిలప్ చేయండి, ఇట్ ఈస్ ఈజీ. కానీ ఫిలప్ యువర్ మైండ్ విత్ నోబల్ థాట్స్. ఇప్పుడు ఈ మేము డిస్కస్ చేస్తున్నాం, ఇవన్నీ థాట్స్ మైండ్లోకి వెళ్తుంది, ఇట్ ఇస్ అ పాజిటివ్. ఇంకోటి మంచి బుక్స్ చదివేది, మంచి మ్యూజిక్ వినేది. సో ఇవన్నీ ఫిలప్ ద మైండ్. ఇప్పుడు మెడిటేషన్ చేసినప్పుడు ఏదో ఒక పాట వేసుకొని మెడిటేషన్ చేయండి, ఎంత బాగా మెడిటేషన్ అవుతుంది. ఇది ఇంకొకటి ఏంటంటే యూజువల్గా అది ఇప్పుడు పోయింది మన కల్చర్లో. ఒకటి ఏంటంటే శ్రవణ. యాక్చువల్లీ 3 ఉండేది: శ్రవణ, మనన, నిధిధ్యాసన. స్పిరిచువల్ లైఫ్లో ఈ 3 ఇంపార్టెంట్: శ్రవణ, మనన, నిధిధ్యాసన. శ్రవణ అంటే వినాలి, వినేది కానీ చదివేది కానీ. అదే చెప్పాం కదా, ఫిలప్ యువర్ మైండ్ విత్ నోబల్ థాట్స్. ఇది ఈజీ వే, ఇది మెడిటేషన్. మెడిటేషన్లో ఎంప్టీగా మీరు కూర్చోకండి, లేదా భగవంతుని నామాన్ని మీరు మెడిటేషన్గా సర్వదేవదేవి స్వరూప శ్రీరామకృష్ణ ఆయన సర్వదేవదేవి స్వరూప, అదైనా సరే భగవంతుని పేరు. ఒక దీంట్లో సైకాలజికల్గా కేస్ స్టడీ చేశారు. కేస్ స్టడీ అంటే ఒక్కరిని 7 రోజులు మట్టిలో మూసేశారు, ఒక కాఫిన్లో పెట్టేసి మూసేశారు. అంటే ఎంత ఉంటుంది కాఫిన్ అంటే? ఇంతే, చేతులు కూడా అలా కదిలించే కాదు, ఇలాగే ఉంటాడు. కానీ 7 days అయిన తర్వాత వాడిని తీస్తే ఎవడు బతుకుంటాడు. అక్కడంటే వానికి వేరే దారి లేదు, గాలి లేదు, భోజనం లేదు, నీళ్ళు లేదు, ఏమీ లేదు. వేరే వారి దగ్గర మాట్లాడాలంటే లేదు, అట్లీస్ట్ వాక్ చేయాలంటే లేదు, ఇలాగే ఉండాలి. ఎలా ఉంటాడు? కానీ వాడు వచ్చిన తర్వాత సైకలాజికల్గా కేస్ స్టడీ చేశాను. కేస్ స్టడీ చేస్తే నువ్వు బతుకున్నావు కదా 7 days, సో ఆన్ వాట్ యువర్ డిపెండెడ్ సైకలాజికలీ. ఎవరైనా ఒకరు ఉండాలి కదా ఆధారం అనేది. సో ఆయనకి ఆధారం లేదు, అక్కడ ఏమీ లేదు. సో చెప్పాడు, బట్ ఐఎమ్ డిపెండింగ్ సంథింగ్ విచ్ ఐ డోంట్ నో. వాడు ప్రతి దీంట్లో ఐ లవ్ యూ, ఐ లవ్ యూ, ఐ లవ్ యూ అంటున్నాడంట. ఐ లవ్ సంథింగ్ డిఫరెంట్, ఏమో ఒకటి ఉంది. సో దట్ ఐఎమ్ లవింగ్. సో ఆ ఒక్క సైకలాజికల్ డిపెండెన్సీ, ఎవడో ఒక పవర్ ఉంది, ఏదో ఒక పవర్ ఉంది, అది నన్ను కాపాడుతుంది. ఐ లవ్ దట్ గాడ్ ఆర్ సంథింగ్, వాట్ ఎవర్ థింగ్. ఆ డిపెండెన్సీ ఉంటుంది కదా, అంటే అదొక థాట్, అది దట్ ఈజ్ మెడిటేషన్. ఆ మెడిటేషన్కి మీరు ఏదైనా తీసుకోవచ్చు. ఒక్కొక్కరు ఏంటంటే భగవంతుని లీలా నాటకాన్ని మెడిటేషన్గా తీసుకుంటారు. మెడిటేషన్ చేస్తూ శ్రీకృష్ణుడు పుట్టాడు, మథురా నుండి గోకులకు వెళ్ళాడు, వాళ్ళ నాన్న తీసుకెళ్ళాడు, ఎంత బాగా వాటిని ఆటలాడుకుంటున్నాడు, వాళ్ళ అమ్మ ఎంత బాగా చూసుకుంటుంది. ఇవన్నీ 1 hour మీరు మెడిటేషన్ చేశారంటే ఎంత బాగుంటుంది. దట్ లీలా మెడిటేషన్. సో దానికి శ్రవణ వినాలి ఫస్ట్. ఆ స్టోరీస్ కానీ అవన్నీ వింటేనే ఫస్ట్ మీకు మైండ్లో ఉంటుంది. ఫిలప్ యువర్ మైండ్ విత్ నోబల్ థాట్స్. అది కానీ, లేదా సైకాలజికల్ కానీ, లైక్ రమణ మహర్షి కూర్చున్నాడు. ఐఎమ్ నాట్ బాడీ, ఐఎమ్ నాట్ మైండ్, ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ రిలేషన్స్, ఎనీ ఫ్రెండ్స్, ఎనీ రిలేటివ్స్, నథింగ్. దెన్ వాట్ ఐ యామ్? నేను ఎవరు? నేను బాడీ కాదు కదా, కళ్ళు కాదు, చేతులు కాదు, కాదు, కిడ్నీ కాదు, హార్ట్ కాదు, స్టమక్ కాదు, బ్రెయిన్ కాదు. అంటే నేనెవరు? అప్పుడు తెలిసింది లాస్ట్కి. అది దర్శనమైన తర్వాత నేనెవరు నాకు తెలిసింది అంతే.
చెప్పండి నేను చెప్పలేరు. ఐ నో వాట్ ఐ. ఆ జ్ఞానం వస్తుంది. బుద్ధునికి అయింది అదేనే. బుద్ధుడు ఏంటంటే సేమ్ నెగిటివ్ తీసుకెళ్ళాడు. ఐఎమ్ నాట్ దిస్, ఐఎమ్ నాట్ దిస్. అది ఉంది, అద్వైత వేదాంతం ఉంది. నేతి 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 అని శూన్యవాదం అంటారు. బుద్ధిస్ట్ ఇది శూన్యవాదం అంటారు. మీకు ఇంకా సైకాలజీ కంటే మీకు కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతారు. సో దాంట్లో అంటే బుద్ధన్ మెడిటేషన్ అంటే మెడిటేషన్ దెర్ ఇస్ నో బిగినింగ్, దెర్ ఇస్ నో ఎండ్. మీకు అర్థమవుతుందా? నిద్రపోయారు. ఇవి చెప్తుంటే చాలా డీప్కి వెళ్ళిపోతుంటాను సైకాలజికల్గా. ఇట్ ఈస్ వెరీ డీప్ యాక్చువల్లీ. ఇవి మాటలు చెప్పేది వేరు, సైంటిఫిక్గా ఎక్స్పీరియన్స్ చేసుకుంటూ వెళ్తే మీకు ఇట్ ఈస్ వెరీ సెన్సిటివ్, చాలా డీప్కి వెళ్ళిపోతారు మైండ్కి. సో మెడిటేషన్ అంటే ఇప్పుడు నేను కూర్చున్నాను, మెడిటేషన్ చేస్తున్నాను, ఈ థాట్స్ లేదు, ఈ కట్ ఆఫ్ దీస్. దేని మీద మెడిటేషన్ చేయాలి అది దట్ కట్ ఆఫ్. ఓన్లీ మెడిటేషన్ అంటే స్టే అట్ ప్రజెంట్. నేను నిన్న ఏం చేశాను, ఇక్కడికి రాకడం మొదలు ఏం చేశాను, ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాను, ఇవన్నీ వదిలేసి మళ్ళీ ఏం చేయాలి అని వదిలేసి జస్ట్ కూర్చున్నా అంతే. ఐ డోంట్ వాంట్ ఎనీథింగ్, ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ ఎక్స్పీరియన్స్ బ్యాక్ సైడ్, జస్ట్ సిట్టింగ్. అది బుద్ధుడు చేసిన పని. అది చేసినప్పుడు అంటే నెగేషన్ అంటారు. నెగేషన్ అంటే థాట్స్ని ఎవల్యూషన్ నల్లిఫై చేసేది. శూన్యవాదంకి వెళ్ళిపోతాం. ఇట్ ఇస్ ఓన్లీ బ్లాంక్, నో గాడ్, నో ఎనీ నథింగ్, స్టాగ్నెంట్. అప్పుడు అవేర్నెస్ ఉండాలి. దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఐఎమ్ కాన్షియస్, ఐఎమ్ హియరింగ్ ఎవ్రీథింగ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఐ నో, బట్ ఐఎమ్ డిఫరెంట్. ఈ కాన్షియస్నెస్ వస్తుంది. అది దట్ ఈస్ కాల్డ్ సూపర్ కాన్షియస్ స్టేట్ అంట. ఐఎమ్ నో ఎవ్రీథింగ్, I know everything, but I am not attached to anything. ఇది చాలా హైయెస్ట్ లెవెల్ మెడిటేషన్ చేసి ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ అయిన తర్వాత వస్తుంది. ఇంకోటి అంటే రీడ్ అబౌట్ గాడ్, లీలా ఆర్ ఇంటెలెక్చువాలిటీ. ఫిల్ అప్ యువర్ బ్రెయిన్ విత్ నోబల్ థాట్స్. మంచి విషయాలనే మీరు యోచన చేస్తూ, మంచి విషయాలనే చదువుతూ, మంచి విషయాలనే వింటూ ఉంటే అదే థాట్స్ ఉంటాయి. అప్పుడు న్యాచురల్గా నెగిటివ్ థాట్స్ వెళ్ళిపోతాయి. అంటే ఇప్పుడు మంచి నీళ్ళు మీరు ఫిలప్ చేస్తూ ఉంటే ఆ ఇంక్ ఉండేది ఆటోమేటిక్గా వెళ్ళిపోతుంది. మీరు ఫస్ట్ ఇంక్ తీసేస్తాను తర్వాత నీళ్ళు పోస్తుంటే కాదు, నీళ్ళు పోస్తూ ఉంటే అది వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది. ఇది సైమిల్టేనియస్లీ కావాలి. నేను ఫస్ట్ ఇంక్ అంతా క్లీన్ చేస్తానంటే నీళ్ళు వేయాలి కదా, నీళ్ళు వేయకుంటే ఎలా అవుతుంది? ఫస్ట్ నేను ఇంక్ తీస్తాను తర్వాత నీళ్ళు పోస్తాను మంచి నీళ్ళు అంటే కాదు, నీళ్ళు వేస్తూ ఉంటే ఆటోమేటిక్గా అది వెళ్ళిపోతుంది. సో ఫిల్ అప్ యువర్ థాట్స్, ఇది పాజిటివ్. ఇంకోటి అంటే బట్ట ఏమో తీసుకొని ఇంకనంతా తీసేసి తర్వాత నీళ్ళు పోసేది. సో అప్పుడేంటంటే బట్ట తీసుకుని అంతా క్లీన్ చేసినప్పుడు గ్లాస్ విల్ బి ఎంప్టీ. నీళ్లు వేయకుండా మొదలు ఇది ఎంప్టీ, అదేం పనికి రాదు. కానీ ఇప్పుడు నీళ్లు వేస్తూ ఉంటే ఆటోమేటిక్గా చెడ్డంతా వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది. సో వీ కాంట్ సెట్ బాటిల్ ఈజ్ ఎంప్టీ, ఇట్ ఈస్ ఫుల్. ఫస్ట్ ఇంక్ ఉండేది, ఇంక్ వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది, గుడ్ థాట్స్ వస్తూ ఉంటుంది, నీళ్ళు వస్తూ ఉంటుంది. సో గో ఆన్ రీడింగ్, గో ఆన్ థింకింగ్ ఆఫ్ గాడ్. చాంటింగ్ చేసేది, విష్ణు పారాయణం చేసేది, విష్ణువాసనం చేసేది, లలితాసనం చేసేది, చేస్తూ అదే మైండ్లో ఉండిపోతాయి. దాంట్లో ఏంటంటే ప్రతి క్షణానికి ఎవ్రీ సెకండ్ 10,000 థాట్స్, అంటే 10,000 థాట్స్ మన మైండ్లో వెళ్తుంటాయి. మాకు తెలీదు, అంటే మేము అంత ఇగ్నోరెంట్లు. కానీ మేమేం చేయాలంటే ఆ 10,000 థాట్స్ని ఒక్క థాట్గా కన్వర్ట్ చేయాలి. ఒక్క థాట్ కన్వర్ట్ చేసేదే మెడిటేషన్ అంట. నేనేదో చెప్పేస్తున్నాను, కానీ అది మీ ప్రాక్టికల్గా చేయాలంటే చాలా టైం పడుతుంది. సో అంటే నేను ఇంటికి వెళ్ళాలి, జాబ్కి వెళ్ళాలి, భోజనం చేయాలి,
ఇంకెవరి దగ్గర మాట్లాడాలి, ఇంకేదో ఒక పని ఉంది, ఇంకొకటి ఎంగేజ్మెంట్ ఉంది, ఇవన్నీ థాట్స్ని ఒకే థాట్గా కన్వర్ట్ చేయాలి. ఒకే థాట్ కన్వర్ట్ చేయాలంటే ఏ థాట్ని మీరు స్ట్రాంగ్ చేయాలంటారో ఆ థాట్కి సంబంధించిన ఇవి వర్డ్స్ కానీ, బుక్స్ కానీ, చదివేది కానీ, వినడం కానీ, దాని గురించి మాట్లాడుతూ దాని గురించి ఏం చేస్తుంటే న్యాచురల్గా అదర్ థాట్స్ పవర్ తగ్గిపోయి ఈ ఒక్క థాట్కి వచ్చేస్తుంది. అందుకనే ఈ జపము, మంత్ర జపం అంటే సైకాలజికల్ ఇదేనే. ఆ మనిషి భూమిలో ఉన్నప్పుడు ఐ లవ్ యూ, ఐ లవ్ యూ, ఐ లవ్ యూ, ఐ లవ్ యూ అంటే వేరే థాట్స్, ఆ భయం ఉండే ఉంటాయి కదా, ఆ భయము ఈ థాట్కి వచ్చేసింది, ఆ పవర్ వెళ్ళిపోయింది. ఐ లవ్ యూ, ఐ లవ్ యూ, ఐ లవ్ యూ అంటే భగవంతుని నేను ఆ థాట్ వేరే థాట్స్ని నలిఫై చేసేస్తుంది. అదేనే జయ రామకృష్ణ, జయ రామకృష్ణ, జయ రామకృష్ణ, జయ రామకృష్ణ, జయ మీరు అట్లీస్ట్ ఒక రెండు నిమిషాలు చేయండి. అది మీ ఇష్టమైంది మంత్రం, శ్రీకృష్ణ కానీ రామ కానీ, జయ రామకృష్ణ, జయ రామకృష్ణ, జయ రామకృష్ణ, జయ రామ. వేరే థాట్స్ వస్తుందో చూడండి. యూ కెన్ టెస్ట్ ఇట్ నవ్ ఇట్ సెల్ఫ్ 1 minute. మీకు రావు వేరే. ఓకే జయ రామకృష్ణ, జయ రామకృష్ణ, జయ రామకృష్ణ అప్పుడు వేరే చెడ్డ థాట్ వస్తుందా జస్ట్ యూ కెన్ టెస్ట్. ఐ విల్ ప్రామిస్ ఇట్ విల్ నాట్ కమ్. మీ ఇష్టమైంది మంత్రం కానీ, మీ ఇష్టమైన దేవుడు, ఆ దేవుని మంత్రం చెప్పండి జస్ట్ 1 minute. ఆ 1 minute మీరు వేరే థాట్స్ ఏదో రాదు. మృత్యు భయం ఉండదు. ఇంక వేరే ఎవరో నాకు కొడతారో, తిడతారో, ఏమో అవుతుంది, నా లైఫ్ ఏంటి అవుతుంది, ఏమి భయం ఉండదు ఆ ఒక్క నిమిషం. దాన్నే మీరు ఎక్స్టెండ్ చేసుకోవచ్చు. 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, 10 minutes, ½ an hour. ఇది అదంటే జస్ట్ ఫిజికల్గా చెప్తారు. 1000 చేయండి, 2000 చేయండి, 1,00,000 చేయండి అంటారు. ఎందుకంటే 1,00,000 చేయాలి కదా, రామ 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 అంటూ ఉంటుంటే అక్కడ నాకు ఎంత శాలరీ వస్తుందో మర్చిపోతాడు, భయం వెళ్ళిపోతుంది. అదేనే ఒక్క థాట్కి వేరే థాట్స్ పవర్ ఒక్క థాట్కి వస్తుంది అని ఇదే. చేయొచ్చు, మళ్ళీ అది యాక్టివేట్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ ఇమ్మీడియట్గా రావాలి, ఇమ్మీడియట్గా రావాలి. అది యాక్టివిటీ ఉంటుంది. అది అయిన తర్వాత మళ్ళీ అగైన్ యూ టు కమ్ బ్యాక్. స్విచ్ అంటే బై ప్రాక్టీస్, యూ టు ప్రాక్టీస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ టేక్ 1 class, యూ విల్ కమ్ బ్యాక్ టు యువర్ ఆఫీస్, జస్ట్ సిట్, take some water and think what you want to think. You have to read something or you meditate or you do Vishnu Sahasranama. Instead of discussing with somebody else some other activities, మనం ఏమనుకుంటామంటే నేను లేకుంటే వేరే యాక్టివిటీస్ ఎవరు చెయ్యరు. దిస్ ఇస్ ఎ మెయిన్ థింగ్. నేను ఇంట్లో లేకుంటే ఇల్లు పాడైపోతుంది అనుకుంటాం. అంటే మనం యాక్సిడెంట్గా చనిపోతే పాడైపోతుందా? somehow they will be, God has created, అంటే భగవంతుడు ఏమో చేసి ఉంచుతాడు. ఇక బిడ్డలు పెళ్ళైన తర్వాత అమ్మ నాన్న వదిలేసి వెళ్ళిపోతారు, కానీ అమ్మ నాన్న చనిపోతారేంటి? ఎవరో భోజనం ఇస్తారు, ఎలా అవుతుంది. కానీ మనం అనుకుంటే నేను లేకుంటే ఆ ఒక్క డాష్ డాష్, నేను లేకుంటే క్లాస్ అవ్వదు, నేను లేకుంటే ఇది కావదు అంటే. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ క్లాస్కి వస్తున్నాను, ఇప్పుడు నేను రాకుంటే క్లాస్ ఆపోతుందా? సంబడి విల్ కమ్ అంటే. సో ఆ ఒక్క నేను లేకుంటే కుదరదు, నేను లేకుంటే కాదు అనే ఒక్క దాని నుండి బయటికి రావాలి. నేను ఉన్నా లేకున్నా అది ప్రపంచం ఇలాగే నడుచుకుంటూ వెళ్తుంది. ఐఎమ్ నాట్ ది ఇంపార్టెంట్ పర్సన్. ఒకటి ఇంకొకటి స్వామీజీ చెప్తారు, అది చాలా డిఫికల్ట్. టేక్ హోల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆన్ యువర్ షోల్డర్. బట్ అమెరికాలో ఏమవుతుందో, చైనాలో ఏమవుతుందో, యువర్ ద రెస్పాన్సిబుల్. దెన్ హౌ మచ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ యూ షుడ్, హౌ మచ్ యూ హెవ్ టు థింక్ అబౌట్ ద వరల్డ్, బెనిఫిట్ ఆఫ్ ద వరల్డ్. అండ్ ఇంకెంత పెద్ద సంస్థను కట్టాలి అంత బెనిఫిట్ చేయాలంటే, జస్ట్ లైక్ యునైటెడ్ నేషన్స్. సో you have to do it, otherwise you have to come down in this way. Nothing will happen if my absence. So 2 way, you can take whichever you like.
నేను అలా చేయాలి, లేదంటే స్పిరిచువల్ లైఫ్ ఇదైపోతుంది, నా లైఫ్ పాడైపోతుంది, అలా ఇలాంటి అంటూ అనుకునే కాదు. ఎలా నడుచుకుంటూ వెళ్తుంది అలాగే వెళ్తుంటుంది. ఇఫ్ ఐ పాస్ ఎగ్జామ్, ఫెయిల్ ఎగ్జామ్, నథింగ్ విల్ హ్యాపన్. దిస్ ఇట్ విల్ గో లైక్ దిస్ ఓన్లీ. If I fail this year, next year I will attempt. That's all. That's all. It will go like this only. But we think యూజువల్గా అలాగే ఉంటుంది కదా, ఎగ్జామ్ నైట్ లేకుంటే ఏమో ప్రపంచం అంతా బ్లాస్ట్ అయిపోతుంది, ఏదో కెటాస్ట్రాఫ్ విల్ కమ్ అని. నథింగ్ విల్ హ్యాపెన్. నేను సైకలాజికల్ ఎగ్జామ్ రాసే వెళ్ళినప్పుడు ఇక్కడ ఒకటి కూర్చున్నాడు, ఏం చెమటలు పట్టిపోతున్నామని ఇద్దరికి. అలా చూస్తారు, ఇలా చూస్తారు, న్యూజిలేషన్ చూస్తారు, ఏదేదో ఆరామ కూర్చొని రాస్తున్నా. నాకు తెలుసు ఇప్పుడు ఈ ఎగ్జామ్లో నేను ఫెయిల్ అయినా ఇంకో ఎగ్జామ్ రాస్తాను. కానీ వానికి అండ్ బయటకు వచ్చినప్పుడు, స్వామీజీ మీరు అంతా ఏమీ టెన్షన్ లేకుండా రాశారు, మీరు చదువుకోవచ్చారా అని నేను చెప్పి, నేను నార్మల్గా చదువుకోవచ్చానప్ప అన్న. మీకు కాన్ఫిడెన్స్ ఉందా మీరు పాస్ అవుతారా అని నేను చెప్పి, ఐ విల్ నాట్ బాదర్ అబౌట్ ద పాస్ ఆర్ ఫెయిల్. మనకి ఎంత ఫెయిల్ లేదు స్వామీజీ, మాకు జస్ట్ పాస్ మార్క్ వస్తే చాలు, అలా ఇలా అంటే ఏమో అంటున్నాను. అంటే దే విల్ కాన్సన్ట్రేట్ వన్ పాయింట్ అండ్ దే విల్ స్ట్రక్ దేర్ ఇట్ సెల్ఫ్. అక్కడే ఉండిపోతాం. ఆ సిచ్యుయేషన్ నుండి బయటికి మేము రాలేం. సో వీ హ్యావ్ టు కమ్ అవుట్. ఇప్పుడు ఎవరో తిట్టేశారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఆ ఇన్సల్ట్ మేము భరించలేము. అందరి ముందు ఏమో చెప్పేశారు, ఏమో ఇన్సల్ట్ చేశారు. ఆ సిచ్యుయేషన్ నుండి బయటకు రావాలంటే ఇట్ ఈస్ ఎ హెల్. రియల్గా చెప్తున్నాను. మొన్న మా ఒక్క స్కూల్లోనే ఒక టీచర్ వచ్చి కంప్లైంట్ చేసింది ప్రిన్సిపల్ మీద, వేరే వాళ్ళంతాను. మహారాజ్ అందరికీ ప్రిన్సిపల్ మేడం చెప్పేసింది నాతో పాటు మాట్లాడకూడదు, అలా ఇలా అని చెప్పేసింది. ఇది ఏంటిది, నేను ప్రతిరోజు వెళ్తాను ప్రిన్సిపల్ మేడంకి, జయరామకృష్ణ చెప్తాను, గుడ్ మార్నింగ్ చెప్తాను, రెస్పాండే చేయరు. ఇట్ ఈస్ ఇన్సల్టింగ్ మీ. వన్ డే ఐ కేమ్ లేట్, దట్స్ వై ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ఆయా షీ స్కోల్డెడ్ మీ అని కంప్లైంట్ ఇచ్చింది. సో ఆ ఒక్క సైకాలజీ నేను తీసుకొని స్టడీ చేశాను. ఆ సిచ్యుయేషన్ నుండి ఆవిడ బయటకు రావట్లేదు. బిట్టర్లీ షీ ఈజ్ వీపింగ్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ మీ. దిస్ మచ్ ఇన్సల్ట్ ఐ కాంట్ బేర్ ఇట్. అండ్ వాట్ ఐఎమ్ థింకింగ్, just to come out from that psychology. No, she is not able to come out. I said, sit, take water, relax. No, you should call principal madam and you scold her. If I scold, she will get relief. What benefit she is getting, God knows. Satisfaction. Without that she can get satisfaction. If principal madam did not give respect to you, you may think in two ways. You neglect it, or next, what respect she can give to me? I am so low that she have to give respect to me. My respect is there myself. See, that self confidence, self importance, self regard. ఎవరు మాకు రెస్పెక్ట్ ఇవ్వాలి? డోంట్ ఎక్స్పెక్ట్ ఎనీ రెస్పెక్ట్ ఫ్రమ్ అదర్స్. ఎంత హ్యాపీగా ఉంటుంది. ప్రతి ఒక్కటి వీఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్, వీఆర్ బెగ్గర్స్. యూ గివ్ రెస్పెక్ట్, మనల్ని రెస్పెక్ట్ చేయి, దెన్ ఓన్లీ విల్ గెట్ రెస్పెక్ట్ అని అంటాం. డోంట్ గివ్ రెస్పెక్ట్ ఆర్ డోంట్ టేక్ రెస్పెక్ట్. డోంట్ ఎక్స్పెక్ట్. దట్ ఈస్ ద మెయిన్ థింగ్. ఇస్తే ఇవన్నీ, లేకుంటే వద్దు. ఇప్పుడు నేను బ్రహ్మచారిగా ఉన్నప్పుడు భిక్షమెత్తే వెళ్ళేవాడిని. ఇంటి ముందు వెళ్తే ఏదేదో తిట్టేవారు. ఎంత పెద్దగా ఉన్నావు కదా, గాడిదగా ఉన్నావు కదా, వీళ్ళు తిట్టేవారు. జస్ట్ ఐ వాజ్ లిజనింగ్. ఇదేంటి మీరు అంటే, మీ ఇస్తే ఇవ్వండి లేకుంటే పోండి అని చెప్పొచ్చు కదా. నేను నో ఐ డిడ్ నాట్ ఎక్స్పెక్ట్ ఇట్. ఇఫ్ యూ డిడ్ నాట్ ఎక్స్పెక్ట్ ఎనీథింగ్ ఫ్రమ్ అదర్స్, సంబడి విల్ గివ్ సంథింగ్. We're not expecting at all. So there is no any clash. అక్కడే మనము చేసే తప్పు. నాలెడ్జ్ ఉండట్లేదు.
Waves are dragging away, our thoughts are dragging away. So we have a knowledge that is called emotional intelligence, to have a knowledge of what we are thinking, what is the cause for our thinking, what is the cause for our thoughts. అది ఎమోషనల్ ఇంటెలిజెన్స్ అంటారు. ఇంకొకటి ఏంటంటే ఎమోషనల్ కాంపిటెన్స్. ఇది నాలెడ్జ్. ఈ థాట్స్ ఇలా వచ్చాయి, కారణం ఏంటి, ఇది ఇంటెలిజెన్స్. ఇంటెలిజెన్స్ అంటే ఇప్పుడు టెర్రరిస్ట్ వస్తే ఇంటెలిజెన్స్ ఉంటాయి కదా, గ్యాదరింగ్ ది ఇన్ఫర్మేషన్, వాట్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు డూ, వాట్ ఆర్ ద లొకేషన్స్, ఎవ్రీథింగ్. అండ్ నెక్స్ట్, టు కంట్రోల్ దోస్ ఏరియాస్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ కాంపిటెన్స్. ఎమోషనల్ కాంపిటెన్స్ అంటే హౌ టు కంట్రోల్ ద థాట్స్. మన థాట్స్ అని వేరే వాళ్ళు వదిలేసేయండి. నాకు ఏమో ఒక థాట్ వచ్చింది, ఇప్పుడు ముందర ఒకటి రసగుల్లా ఉంది, తినాలి, అది తినాలని థాట్ వచ్చింది. ఆ థాట్ ఎందుకు వచ్చింది, నాలెడ్జ్ నాకు కావాలి, ఎందుకంటే నా ముందర రసగుల్లా ఉంది. నాలెడ్జ్, దిస్ ఈజ్ అ కాజ్, దిస్ ఈజ్ అ థాట్. నౌ కాంపిటెన్స్, హౌ టు కంట్రోల్. నో, ఐ డోంట్ వాంట్ టు టేక్ దిస్. యూ టేక్ యువర్ డిసిషన్ యువర్ మైండ్. సో దట్ ఈస్ కాంపిటెన్స్. నెక్స్ట్ స్టేజ్ ఇట్ విల్ కమ్ ఎమోషనల్ కోషెంట్. ఐక్యూ అని చెప్తాము, ఇంటెలిజెన్స్ కోషెంట్ అంటాము. ఇది ఎమోషనల్ కోషెంట్. ఆ స్టేజ్కి వచ్చినప్పుడు ఇప్పుడు ఎవరే మనుషులు రాని, ఎవరితో మేము డీల్ చేస్తామో, యూజువల్ ఏంటంటే మనకి ఇన్ఫీరియారిటీ క్వాలిటీస్ ఉంటాయి. ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ ఉంటే వాడు ఎంతో ఐఏఎస్ ఆఫీసర్, ఒక మనిషే ఆయన, పెద్ద ఆకాశంలో దూకలేదు, కానీ మేము ఈజ్ అ సీఎం, ఈజ్ ఏ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్, ఈజ్ ఐపీఎస్ ఆఫీసర్, ఈజ్ అ కమిషనర్ అని మేము భయంగా, ఆ ఇన్ఫీరియారిటీ క్వాలిటీ అంటాం. సో యూ కమ్ అవుట్ ఫ్రమ్ దట్ ఇన్ఫీరియారిటీ క్వాలిటీ అండ్ షేక్ హ్యాండ్ విత్ దెమ్. ఒక బ్రేవ్నెస్, కాన్ఫిడెన్స్ ఇన్ అవర్ సెల్స్, అది ఎమోషనల్ కోషెంట్ అంటారు. వీఆర్ నాట్ లెస్ దాన్ ఎనీ వన్, మేబీ ఐఏఎస్, ఐపీఎస్, సీఎం ఆర్ పిఎం or anybody. What? He is also a human being, I am also a human being. He is also taking food, I am also taking food. He is also wearing the clothes, I am also wearing clothes. Then what? వానికి నువ్వు డ్రాబ్యాక్స్ ఉంటాయి, నాకు నా డ్రాబ్యాక్స్ నాకు ఉన్నాయి. నోబడీ ఈజ్ పర్ఫెక్ట్ ఇన్ ఆల్ ద రెస్పెక్ట్స్, దట్ వీ నో ఇట్. అప్పుడు ఏంటంటే ఒక రియల్ రెస్పెక్ట్ వస్తుంది. ఐ విల్ నాట్ రెస్పెక్ట్ ఇఫ్ ఎనీబడి అంటే I will not respect. Don't respect me. What is that? Jairam Krishna. అయింది. సో టుడే లిటిల్ డైవర్టెడ్. కొద్దిగా సైకాలజికల్గా కొన్ని ఇన్స్టింక్ట్స్ అంటుంటాయి. ఆ ఇన్స్టింక్ట్స్ అంటే ఇప్పుడు పబ్లిక్ని కొన్ని చెప్పలేను. ఆ ఇన్స్టింక్ట్స్ని ఓవర్కమ్ చేసేది ఎలా? ఇప్పుడు రసగుల్లా అంటే ఫస్ట్ చూస్తాం, ఎవరు లేరా నోట్లు వేసుకునేసి, అంతే ఇంకే. సో సంథింగ్ ఈ గాట్ సాటిస్ఫాక్షన్ అంతే. బట్ వెన్ వీఆర్ నోబడీ వాజ్ దేర్, అప్పుడు మేము ఎలా ఉంటాం? దట్ ఈస్ రియల్ పర్సనాలిటీ. బయట చాలా డిగ్నిఫైడ్గా, చాలా ఇంగ్లీష్, మంచి ఇంగ్లీషు, అది ఇది ఏదో చేస్తాం. కానీ ఒక్కడే ఉన్నప్పుడు ఎలా ఉంటాం? రూమ్లో ఎలా ఉంటాం? కోతలు మాదిరి డాన్స్ చేస్తాం. కానీ బయట ఎలా ఉంటామో లోపల కూడా అలాగే ఉంటే, సో దట్ ఈస్ రియల్ పర్సనాలిటీ. ఆర్ వెన్ వీఆర్ అలోన్, దట్ ఈస్ రియల్ పర్సనాలిటీ, నాట్ అవుట్ సైడ్. అందుకే బయట చూసి మీరు జడ్జి చేయకండి అంటారు కదా, ఇదేనే.
దట్ ఇన్స్టింక్ట్స్ విల్ కమ్ వెన్ వీఆర్ అలోన్. ఒక్కసారి బయట కూడా వచ్చేస్తాయి. ఎవరో వచ్చేసి నాకు చంపకు దెబ్బ ఇచ్చారంటే ఒక్కటి కొట్టేస్తాను, అదే ఇన్స్టింక్ట్. అది ఆ తర్వాత వాడు కమిషనర్ కానీ ఏమైనా కానీ తర్వాత చేస్తాం ఏమవుతుంది అనేసి. సో వీ హ్యావ్ టు కమ్ అవుట్ ఫ్రమ్ దట్ ఇన్స్టింక్టివ్స్. కొన్ని ఇన్స్టింక్ట్స్ అంటే కొద్దిగా ఇంకొకటి ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాను. మనం క్రిస్ప్ అంటే తినేది చాలా ఇష్టపడతాం, మురుకు కానీ చెక్లి కానీ మనకి ఎందుకు మాకు ఇష్టం అది క్రిస్ప్ అనేది ఎవరికి తెలియదు. వీ విల్ నాట్ థింక్. అవును కదా? వై వీ విల్ థింక్ దట్ క్రిస్పింగ్ ఏదైనా ఏది చెక్లీ మురుకు కానీ చిప్స్ కానీ క్రిస్ప్గా ఉంటే బాగుంటుంది అంట. అంటే వీ విల్ లైక్. వై వీ లైక్ దట్ క్రిస్ప్? వై నాట్ సాఫ్ట్ వన్? బికాస్ ఇన్ అవర్ ఇన్స్టింక్ట్, మా ఒక్క జీన్స్లో ఉంది, బోన్స్ తినిండే ఒక్క థాట్స్ ఉంది దాంట్లో. ఎముకలు తినిండేది థాట్స్ మనలో ఉంది. అది కట్ 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 అని సౌండ్ వస్తుంది కదా, అది ఆ ఒక్క ఇన్స్టింక్ట్ మనలో జీన్స్లో ఉంది. అది దట్స్ వై వీ విల్ లైక్ దట్ క్రిస్పింగ్, కట్ 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 అని. సో దిస్ ఈస్ యాక్చువల్లీ వై ఇట్ హెస్ కమ్. ఇలాంటి ఒక్కొక్కటైన కాంటెంట్ మీకు ఎగ్జాంపుల్ ఇవ్వచ్చు, మీరు ప్రాక్టీస్ చేయొచ్చు. వై దే లైక్ అంటే ఆ ఎముకలు తినిండే ఒక్క ఈ లైఫ్లో కానీ లాస్ట్ లైఫ్లో కానీ ఏదో ఒకటి ఆ జీన్స్లో ఉంది. అది దట్స్ వై దే విల్ లైక్ క్రిస్పింగ్. ఎస్, rooted psychology. If you go to that root, then you will come to know the cause. That's what I am telling. Emotional intelligence. What is the cause of the thought which arising in my mind? ఈ థాట్స్ ఎందుకు వస్తుంది? మీరు కాజ్కి వెళ్తే ఆటోమేటిక్లీ దట్ థాట్ ఇట్ సెల్ఫ్ విల్ నల్లిఫై. ఇట్ ఈస్ అ ప్రాక్టికల్ థింగ్. బట్ కొద్ది సూక్ష్మం ఇవి. అదేనే మా అంటే మనం థాట్స్లోనే ఉంటాం కానీ ఆ కాజ్ ఏంటి అంటే మాకు తెలియదు. దట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ ఇంటెలిజెన్స్. రియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అంటే, ఎమోషనల్ ఇంటెలిజెన్స్ అంటే ఆ థాట్ ఎందుకు వచ్చింది. అదే రియల్ పర్సనాలిటీ అంటారు. మన పర్సనాలిటీ అంటే మనం ఏంటంటే మన పాజిటివ్స్ నెగిటివ్స్ రెండు తీసుకోవాలి. అప్పుడు మేము అక్సెప్ట్ చేయాలి. ప్రాక్టీస్ ఒక్కరోజే అయ్యేది కాదు. ఇఫ్ యు ఆర్ సిన్సియర్గా ఉంటే మేము బయట ఎలా ఉన్నానో లోపల కూడా అలాగే ఉండాలి, ఒక్కడ కూడా అలాగే ఉండాలి. మీరు సిన్సియర్గా ట్రై చేస్తే ఒక్కరోజు కాదు ఒక్కరోజు మీరు అచీవ్ అవుతాం. కానీ మేము సిన్సియర్ కావాలని లేదు ఒక్కటి. ఇంకొకటి మనలో ఇన్స్టింక్ట్స్ అంత ఎంత స్ట్రాంగ్ ఉందంటే అది మనల్ని లాగేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతుంది. ఈ ధర్మరాయుడు అనేది వాడు తప్పు చేయకూడదు అని అనుకున్నాడు కానీ ఉండలేడు. అందుకే కురుక్షేత్రం అయింది, చనిపోయాడు. అది నేను చెప్పాను కదా, 30 years తర్వాత ఇట్ విల్ బికమ్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ స్టేజ్. మరి చాలా ఎఫర్ట్ చాలా చేయాలి. ఈ భగవాన్ బుద్ధుడు 25 తర్వాతే వెళ్ళాడు, అందుకే చాలా కష్టపడ్డాడు, చాలా స్ట్రగుల్ చేయాలి. కానీ బిఫోర్ 30 ఇట్స్ వెరీ ఈజీ. అంటే ఉండే ఫ్యాక్ట్స్ నేను చెప్పేస్తాను తర్వాత. ఇక్కడ అందరూ మోస్ట్లీ 30 కానీ ఇట్స్ ఎ ఫ్యాక్ట్. అంటే నేను దాన్ని మోసి మీకు ప్లెజెంట్గా చెప్పేది మాకు ఇష్టం లేదు.
సో రియల్ ఫ్యాక్ట్ చెప్పేస్తున్నా. బట్ స్ట్రగల్ చేయాలి, కానీ మీరు స్ట్రగల్ 30కి మొదలు స్ట్రగల్ చేసింది మీకు హెల్ప్ అవుతుంది. దట్ విల్ హెల్ప్ యూ. హౌ మచ్ యూ స్ట్రగల్, దట్ మచ్ ఇట్ విల్ హెల్ప్ యూ. అంటే యూజువల్గా ఏంటంటే డిగ్రీ అంటే మాస్టర్ డిగ్రీ అంటే 25 సంవత్సరాలు అయింటుంది. ఆ 20 సంవత్సరాలకు ఆల్మోస్ట్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ అయిపోయి ఉంటారు. నేను మాస్టర్ డిగ్రీ వచ్చిన తర్వాత నేను కంట్రోల్ చేస్తానంటే కుదరదు. ఆ డిగ్రీ కాకుండా మొదలు చేద్దామంటే దే ఆర్ బిజీ విత్ దేర్ కాలేజ్, దేర్ స్టడీస్, దే ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు స్పెండ్ దట్ మచ్ టైమ్ ఫర్ సెల్ఫ్ ఇంట్రాస్పెక్షన్. 2 ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. సో అప్పుడు మేము సజెషన్ చేసేదంటే స్కూల్ టైంలో మీరు రామకృష్ణ మిషన్కి రండి. రామకృష్ణ మిషన్ చిన్నప్పటి నుంచి బాగా సంఘాకి ఇక్కడికి వస్తుంటే స్వామిలతో పాటు మాట్లాడుతూ వాళ్ళు చెప్పే వింటూ భజన్స్ వింటూ అనేది అవి థాట్స్లో ఉంటాయి. అవును. సో అవి చిన్నప్పుడు ఎస్పెషల్గా క్లాస్ 9, 10, 11, 12 ఈ 4 సంవత్సరాలు చాలా చాలా క్రుషియల్. చాలా క్రుషియల్ అంటే అంత పట్టించుకోరు పేరెంట్స్. నేను కళ్ళారా చూశాను. ఆ 4 years వాళ్ళు ఎలా లైఫ్ లీడ్ చేస్తారో, ఏ దీనికి వాళ్ళు అలవాటు పడతారో అది ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ అయిపోతుంది వాళ్ళ లైఫ్లో. అదేనే ఇప్పుడు క్లాస్ 9, 10, 11, 12లో సిగరెట్ తాగడం, బీడీ తాగడం ట్రై చేసినవాడు ఇంక లైఫ్లో కూడా మానాలంటే చాలా కష్టం. మానంటే ఆ టైంలో మానేశాడంటే కొద్దిగా స్ట్రాంగ్ డెసిషన్ తీసుకొని మన లైఫ్లో మనకి ఏం కష్టమే అనిపించింది. సో ఆ 4 సంవత్సరాలు చాలా క్రుషియల్. కానీ ఆ 4 సంవత్సరాలే మనం వదిలేస్తున్నాం పిల్లల్ని. మొబైల్ ఇచ్చేస్తున్నాం, బైక్లు ఇస్తున్నాం. క్లాస్ 10 పాస్ అయ్యాడా 80% వస్తే నీకు బైక్ ఇస్తాను, నీకు వాచ్ కొనిస్తాను, నీకు మొబైల్ యాపిల్ ఇస్తాను, ల్యాప్టాప్ ఇస్తాను. వాళ్ళు నా అమ్మ నాన్నగారు ఆశలు పుట్టిస్తారు, సో ఇచ్చేస్తారు. సో వాళ్ళు దే ఆర్ యూజింగ్ ఫర్ నెగిటివ్ ఓన్లీ. పాజిటివ్ వెరీ రేర్లీ దే విల్ యూజ్. ఏదో వాట్సాప్లో ఒకటి వచ్చింది, ఒక క్లాస్ 6 అమ్మాయి ఏదో పప్ గేమ్ ఆడుతుంటే అమ్మ వచ్చి ఎగ్జామ్ ఉంది రేపు నువ్వు చదువుకో అని చెప్పేసి అది లాగేసుకుంటే సూసైడ్ చేసుకో. సో హౌ మచ్ అడిక్టెడ్. మనమే చూడండి, ఇప్పుడు బయట వెళ్తుంటాము, మాకు తెలిసి ఏమీ లేవు అనేసి అయినా 2-3 సార్లు ఓపెన్ చేస్తాం, ఏమైనా వాట్సాప్ మెసేజ్ వచ్చిందని చూస్తాం. అలాగేనే నేను భగవంతుని జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి అని మేము ఏం చేస్తామా? 1 hour I did not repeated God's name. Let me sit at least 5 minutes అని భగవంతుని నామం చేద్దాం అనుకుంటామా? We are not giving that time to that point. But here we are addicted. ఆ థాట్స్ని మన థాట్స్ని తీసుకెళ్ళిపోతుంది. అది మూడు గంటల నుండి నేను ఎక్కడ స్వామిజీ దగ్గర జాయిన్ అయ్యాను, ఆయన చెప్పానంటే పొద్దున్నే 3 గంటల నుండి 6 గంటల వరకు, అంటే 3 గంటలు ఒకే పాట ఒకే రాగం పాడుతూ ఉండేది. అదే ఆయనకి స్పిరిచువల్ ప్రాక్టీస్. మనం ఏంటంటే ఒక పాట అయితే ఇంకొక పాట, ఈ ఫిలిం పాటలు విన్నా కూడా ఒక పాట అయితే అంతే, అట్లీస్ట్ ఒక వారం ఒక్కొక్క రోజు వినేసి అంటే అంతే, ఇంకో కొత్త పాట రావాలి. ఇంక పాత పాట వినాలంటే విన్నానరా అంటారు. అది ఎంత మంచి బాహుబలి ఫిలిం అయినా ఒకసారి చూసిన తర్వాత ఇంకొకసారి మ్యాక్సిమం 2 సార్లు, కొంతమంది ఉంటారు ఒక 10 సార్లు చూస్తారు, అంత ఫెడప్. ఇంకోసారి చూడంటే చూసాను రా అంట. వీఆర్ ఫెడపింగ్. ఇప్పుడు సైకలాజికల్గా ప్రూవ్ చేసిందంటే 5 seconds కన్నా ఎక్కువ ఏ సీన్ కూడా మనిషి చూడడానికి ఇష్టపడ్డు అని. ఇప్పుడు ప్రజెంట్ కండిషన్
అటెన్షన్ స్పాన్. 5 సెకండ్స్ అయిన తర్వాత ఇంకొకటి. అది ఏ ఫిలిం ఇప్పుడు హిట్ అవుతుందో అది ఒక్క సీన్ కూడా 5 సెకండ్స్ కన్నా ఎక్కువ ఉండదు. అలాంటిది మాత్రమే ఫిలిం హిట్ అవుతుంది. మీరు కాబట్టి సైకలాజికల్ చూడండి. ఇప్పుడు మీరు జస్ట్ సైకాలజికల్ మీ బాహుబలి ఫిలిం చూడండి, లాస్ట్ ఫైట్ ఒక్క సెకండ్ కన్నా ఇంకొక సెకండ్కి మీరు ఒకే సెకండ్ మీరు చూడరు. యూ కెన్ అది కట్ చేస్తారు. ఇది ఒక సెకండ్, ఇది ఇంకో సెకండ్, ఈ ఒక సెకండ్ ఏంటి చేసి మైండ్ అంతా లాస్ట్కి వచ్చిన తర్వాత ఎంత రిలాక్స్గా పోతుంది, ఇంటికి వెళ్ళిపోతారు. అదేనే అక్కడికి వస్తారు. అవును, అదేనే. ఇప్పుడు అందుకనే ఇప్పుడు ఏమైనా చదవాలంటే అట్లీస్ట్ 10 minutes, హాఫ్ అన్ అవర్ కూర్చొని చదవాలి కదా. ఇది పేషెన్స్ లేదు. లైఫ్ స్పాన్, కాన్సన్ట్రేషన్ స్పాన్ అది కావట్లేదు. అది నేను చెప్పాను అంటే అదేనే డ్రాక్ చేయాలి. 1 minute నేను చెప్పాను, 1 minute 2 minutes చేయాలి, 2 minutesని 5 minutes చేయాలి. దానికి మీకు ఒక క్యాల్కులేషన్ ఉంది. మెడిటేషన్ అంటే ఏంటి, ధ్యానం అంటే ఏంటి, కాన్సన్ట్రేషన్ అంటే ఎన్ని కాన్సన్ట్రేషన్లు వేస్తే ఒక మెడిటేషన్ అవుతుంది, అది క్యాల్కులేషన్ ఉంది. నెక్స్ట్ టైం చూస్తాను, అది మీకు డీటెయిల్స్ మీకు చెప్తాను. సో అది ధారణ, ధ్యాన, సమాధి అంటున్నారు కదా. ఎన్ని ధారణాలు చేస్తే ఒక మెడిటేషన్ అవుతుంది, ఎన్ని మెడిటేషన్లు చేస్తే మీకు ఒక సమాధి అవుతుంది అని క్యాల్కులేషన్ ఉంది, వేదాల్లో ఉంది. ఇది ఎవరో చెప్పాను కదా, ఇండియన్ ఫిలాసఫీలో ఉంది అది. యాక్చువల్లీ దే క్యాలిక్యులేటెడ్ లైక్ దాట్. ఆనందం అంటే ఏంటి, మనం ఆనందం సుఖం అంటాం. సో వాట్ ఈజ్ హ్యాపీనెస్, దానికి డీటెయిల్స్ ఇస్తారు. బ్రహ్మానందం అంటే ఏంటి, ఎన్ని మన ఈ సుఖాల్ని యాడ్ చేస్తే ఒక బ్రహ్మానందం అవుతుంది. మనుష్య అవన్నీ ఒక్కొక్కటి క్యాల్కులేషన్ చేస్తారు. అంటే మనకి చెప్పేవాళ్ళు లేరు, అవన్నీ ఇప్పుడు ఇంటర్నెట్లో దొరకవు. ఇంక వేరేదంటే ఎప్పుడు కొత్త రిలీజ్ అవుతుంది ఫిలిం అంటే ఇమ్మీడియట్గా వచ్చేస్తుంది. ఎక్కడ చూసినా అదే అడ్వర్టైజ్మెంట్, కొత్త ప్రోడక్ట్ వచ్చిందంటే అదే అడ్వర్టైజ్మెంట్లు వస్తుంటాయి. కానీ ఇవి అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఇచ్చేవాళ్ళు ఎవరు లేరు, వెతుక్కోవాలి. సరే 11:10 అయింది. విగ్రహారాధన నా కనెక్షన్ కావట్లేదు. ఏ క్వశ్చన్ ఉంది? లాస్ట్ అడిగానా? క్వశ్చన్ ఏంటి? జస్ట్ మాకు ఫస్ట్ దీంట్లో చెప్పింది, నేను ఫస్ట్ క్లాస్లో చెప్పింది ఆ రియల్ వర్షిప్ అని. దాంట్లోనే నేను అప్పుడు మోస్ట్లీ క్లియర్గా ఆడియో లేదనిపిస్తుంది ఆ టైంలో. ఫస్ట్ కొద్దిగా ప్రాబ్లమ్స్ ఉండే. ఈ విగ్రహారాధన ఏంటంటే మనం క్రియేట్ చేసేది. అంటే ఫస్ట్ చెప్పాం కదా, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ మైండ్. మైండ్ ఎలా చెప్తే అలా అవుతుంటాయి. మాకి ఇష్టమైన ఒక కృష్ణుడు కానీ, రాముడు కానీ, కాళీ కానీ, దుర్గా కానీ మనం క్రియేట్ చేసాం. క్రియేట్ చేసిందంటే ఒక హ్యూమన్ ఫార్మ్ అది. యాక్చువల్లీ భగవంతుడు అలాగే ఉంటాడా? కాదు. అలాగే ఉంటాడంటే ఇప్పుడు ఫిలంలో ఎన్టీఆర్ చేసిన కృష్ణ అవతారం చూసా అంటే దర్శనం అయిపోయినట్లు అనుకుంటున్నాం కదా, కానీ అది దర్శనం కాదండి. ఎన్టీఆర్ చూసి అయిపోయింది, సో వీ హ్యావ్ సీన్ ద గాడ్. బట్ ఇట్ ఇస్ నాట్ లైక్ దట్. బట్ వీఆర్ కన్ఫైన్డ్ ఆ భగవంతుని ఒక లీల, ఒక పవరు అవేమి ఉన్నాయో అని మేము ఒక్క మూర్తిలో చూడాలి అనుకుంటాం. మన మనుషులు ఏంటంటే మనం ఏమి ఇష్టపడినా మనలాగే ఉండే మనుషులనే మేము ఇష్టపడతాం.
ఎందుకంటే ఒకసారి రావణుడు సీతని తీసుకెళ్ళాడు. రాముడు వానర సైన్యం వెళ్ళి యుద్ధం చేసింది. యుద్ధం చేసి రావణుని చంపేశారు, అంత అయిపోయింది. సీతామాత రావాలి, అశోకవనం నుండి బయటకు వస్తుంది. అందరూ విన్నారు, సీతామాత చాలా సౌందర్యవతి, లైక్ ఏ గాడెస్ అని ఒక ఇది ఉంది. అందరూ కోతులు చూస్తున్నారంట. వానర సైన్యం ఎలా ఉంటుంది, ఎంత సౌందర్యం ఉంటుంది, అమ్మ సీత చూడాలి 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 చూడాలి. సీతామాత వచ్చింది. వస్తే ఇంతేనా అని డిసప్పాయింట్ అయిపోయారంట. ఎందుకంటే సీతామాతకి తోకలేదు అని. కోతికి తోక లేకుంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ బ్యూటీ అండి. మనకి అంటే మనలాగా లేకుంటే వాళ్ళ సౌందర్యం కాదు అని. ఫెమిలియర్గా ఉండాలి, మనిషిలాగే ఉండాలి. ఇక భగవంతుడు అంతే. భగవంతుడు మనలాగా మనిషిగా వస్తేనే మేము అక్సెప్ట్ చేస్తాం. కృష్ణుడు వచ్చిన మనిషిలాగా రావాలి, రామకృష్ణుడు వచ్చిన మనిషిలాగే రావాలి, మనలాగే భోజనం చేయాలి, మనలాగే కూర్చోవాలి, మనలాగే మాట్లాడాలి. లేదంటే విశ్వరూప దర్శనం చూపించాడంటే అర్థమయ్యేది ఇది భగవంతుడు ఏంటిది, దయ్యమో పిశాచమో అనుకుంటాం. సో మనము మూర్తిని ఎలా చేసామంటే, మూర్తి ఆరాధన మనలాగే ఉండే ఒక వ్యక్తి మూర్తిని ఇస్తాం, దాన్ని మేము పూజ చేస్తాం. అంటే నాలో ఉండే ఒక భగవంతుని ఆకారం, ఇమాజినేషన్, దాన్నే ముందర తీసుకొచ్చి మేము పూజ చేస్తున్నాం. అంటే ఇంకొక డైరెక్ట్ ఇండైరెక్ట్లో ఏంటంటే ఐ యామ్ వర్షిపింగ్ మై సెల్ఫ్. నేను ఎవరినో ఒక రాతిని ఎవరిని పూజ చేయట్లేదు, నన్ను నేనే పూజ చేసుకుంటున్నాను. శ్రీరామకృష్ణులు కాళీమాతకి పూజ చేసేటప్పుడు ఆ పువ్వులన్నీ వాళ్ళ తల మీదే వేసుకునేవారు. అంటే ఆ కాళీ నేనే, ఆ కాళీని ఆహ్వానించుకొని, సో ఆహ్వానించి ఆ కాళీనే నేనే కాళీ అని వాళ్ళే పూజ చేసుకునేవారు. అది స్టేజ్ రావాలి పూజలో, అప్పుడే నిజమైన వర్షిప్ స్టార్ట్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ రియల్ వర్షిప్ యాక్చువల్లీ. వాట్ స్వామిజీ సెడ్, సీయింగ్ గాడ్ ఇన్ ఎనీవేర్, అంటే సీయింగ్ మై సెల్ఫ్ ఇన్ ఆల్ ద బీయింగ్స్. అందరినీ నాలో చూసేది, నన్ను అందరిలో చూసేది, దట్ ఈస్ రియల్ వర్షిప్. ఇక్కడ అంతేనే, మేము చిన్న చిన్నగా పూజలు చేస్తాం, నైవేద్యాలు చేస్తాం, ఇవన్నీ అంటే ఇట్ విల్ లీడ్ టు దట్ గోల్. అంటే ఆ భగవంతుడు నేను ఒక్కడే అని జ్ఞానం వచ్చే వరకు మేము అది చేయాలి. అది మూర్తి పూజ అంటే. మేము వెళ్ళి నిల్చుకుంటాం, ముందర భగవంతుడి ముందు నిల్చుకుంటాం. తిరుపతికి వెళ్తాం, ముందు నిల్చుకొని భగవంతుడా ఇట్లా చేతులు మొక్కుతాం. సో చేతులు మొక్కి మేము జస్ట్ మొక్కాం, ఇది ఫిజిక్. దానికి డిఫరెన్స్ ఏంటి? ఇప్పుడు అది ఇక్కడ కూడా ఇలా చేయొచ్చు కదా. కానీ అప్పుడు నిలుచుకున్నప్పుడు మనం ఏమి యోచన చేస్తాం, అది ఇంపార్టెంట్. లేదా మేము ప్రే చేస్తామా, లేదా ప్రపంచం అందరూ సుఖంగా ఉన్ని అని ప్రే చేస్తామా, లేదా నాకు డబ్బులు ఇవ్వప్పా చాలా బాగా అని ప్రే చేస్తామా, నా ఎగ్జామ్ పాస్ చేయని ప్రే చేస్తామా, ఇవి అని దానికి కూడా శ్రీకృష్ణుడు ఇచ్చాడు. రకరకాలుగా పూజ చేస్తారు. ఒకరు తన కోసం చేస్తారు, ఇంకొకరు వేరే వాళ్ళ కోసం చేస్తారు, ఇంకొంతమంది భగవంతుని కోసమే చేస్తారు. భగవంతుని కోసం చేసేది పూజ. దట్ స్వామి వివేకానంద చెప్తారు, లవ్ ఫార్ లవ్ సేక్. మనం ఏం చేస్తామంటే ఎవరైనా ఒక్కరిని మనం లవ్ చేస్తే వీల్ ఎక్స్పెక్ట్ దే హ్యావ్ టు లవ్ మీ. I don't bother about whether she or he is loving me, but I love. Love for love's sake. అది యశోద కృష్ణునికి ఇచ్చింది. చిన్న కృష్ణుడి ఆవిడ ఏమి ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు, బట్ షీ గేవ్ ఆల్ ద లవ్, అఫెక్షన్, ఎవ్రీథింగ్ టు ద కృష్ణ. బట్ వీ జస్ట్ బిఫోర్ చెప్పాను కదా, వీ ఎక్స్పెక్ట్ సంథింగ్ ఫ్రమ్ అదర్స్. దిస్ బార్గెయినింగ్. నేను భగవంతునికి 10 రూపాయలు ఇచ్చాను, సో భగవంతుడు నాకు
₹1,00,00,000 ఇవ్వాలి. సో ఆ మూర్తి పూజ ఏంటంటే భగవంతుని కోసం మనం పూజ చేయాలి, అది హయ్యెస్ట్ లెవెల్. ఆ బిఫోర్ మనం అడుక్కుంటాం, ఎందుకంటే మనం బిడ్డలు. సో భగవంతుడే మనం కాపాడాలి, భగవంతుడే మనం చూసుకోవాలి. సో వీ హ్యావ్ ఎ రైట్ టు ఆస్క్. సో దిస్ ఈజ్ బార్గెనింగ్. మన అమ్మని అడగొచ్చు, నాన్న అడగొచ్చు, భగవంతుని అడగొచ్చు, మాకు రైట్ ఉంది, అంటే భగవంతుడు మాకు ఈ జన్మమిచ్చాడు. కానీ వాళ్ళ కోసం మనం ప్రే చేసేది ఎలా ఉంటుంది? ఇప్పుడు అమ్మ నాన్న ఒక ₹10, ₹1,000 అంటే అడుక్కుంటాం. వీ హ్యావ్ రైట్, దర్ ఇస్ నో ఫాల్ట్ ఇన్ దట్, అది తప్పు కాదు. కానీ అమ్మ నాన్నకేనే మీరు ఎలా ఉన్నారు, మీకేం కావాలా అంటే ఇంకెంత బాగుంటుంది. లవ్ ఫర్ లవ్ సేక్, వీఆర్ నాట్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ఎనీథింగ్ ఫ్రమ్ ద అదర్స్. అది రావాలి మూర్తి పూజతో హయ్యెస్ట్ లెవెల్, అదొకటి. శ్రీరామకృష్ణులు కాళీ మందిరికి వెళ్ళినప్పుడు చూసుకుంటూ ఆనందించేవారంట, అమ్మ ఎలా బాగుంది అని. ఏం అడగలేదు, అడిగేదానికి ఏం లేదు, జస్ట్ వీఆర్ ఎంజాయింగ్ ద బ్యూటీ ఆఫ్ ద గాడ్. ఆ భగవంతుని మనము అలంకారం చేస్తాం, పూలమాల వేస్తాం, పక్కలో దీపాలు వేస్తాం, ఎంత బాగుంది, ఆనందిస్తాం. భగవంతుని యొక్క డెకరేషన్ ఆనందిస్తాం. దట్ మీన్స్ ఇట్స్ ఎ లవ్ ఫర్ లవ్ సేక్. వీఆర్ నాట్ ఆస్కింగ్ ఎనీథింగ్. నేను నీకు మంచి ఆహారం వేస్తున్నాను, నాకే అదొకటి ఏదో చేసి పెట్టు అంటే ఏమైనా అడుగుతున్నామా? వీఆర్ నాట్ ఆస్కింగ్. అది మూర్తి పూజ. ఫ్రమ్ దేర్ యూ కెన్ లెర్న్ టు లవ్ అదర్స్, టు సీ ద డివినిటీ ఇన్ అదర్స్. అదేనే మనం వేరే జనాల్లో కూడా చూడాలి, మన రిలేటివ్స్తో కూడా చూడాలి, మా ఫ్రెండ్స్తో చూడాలి. ఆ డివినిటీ వచ్చిందంటే యువర్ రిలేషన్, యువర్ బిహేవియర్, యువర్ మేనర్స్, యువర్ రిలేషన్, ఎవ్రీథింగ్ విల్ చేంజ్. ఆ ఒక్క డ్రాబ్యాక్స్ ఉంటేనే మనం ఈ రిలేషన్స్ అన్నీ ఇప్పుడు బయట చూస్తుండే. వీఆర్ నాట్ బిలీవింగ్ అదర్స్, వీఆర్ నాట్ రెస్పెక్ట్ అదర్స్, వీఆర్ నాట్ సంథింగ్ వీ ఎక్స్పెక్ట్ బెగ్గర్స్ లైక్ ఎ బెగ్గర్స్. ఎవ్రీ విషయంలో కూడా మేము వీఆర్ బికమింగ్ ఎ బెగ్గర్స్. వీఆర్ నాట్ బికమింగ్ ఎ మాస్టర్స్. మనం ఇవ్వాలి. ఐఎమ్ ద మాస్టర్, ఐఎమ్ గివింగ్, ఐఎమ్ లవింగ్ అదర్స్. దే లవ్ మీ ఆర్ నాట్, ఐ డోంట్ బాదర్. దే గివ్ మీ రెస్పెక్ట్ ఆర్ నాట్, ఐ డోంట్ బాదర్. మీకంటే ఒక సన్యాసి గీతం ఉంది, తెలుగులో కూడా ఉంది. సో ఐ విల్ రీడ్ అవుట్, ఐ విల్ క్లోజ్ దిస్ వన్, ఐ విల్ రీడ్ అవుట్. టైం అయిపోయింది. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. హరి ఓం తత్సత్. శ్రీరామకృష్ణార్పణమస్తు. యూట్యూబ్